वर्णानामर्थसङ्घानाम् निरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तनीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति छंद से अच्छा जननी बहुरी मिल चली उचित असीस सब काहू दई फिर विलोकत मातु तन तब सखिल शिव पह गई जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवने चले सब अमर हरखे सुमन वर्ष निशान नभ बाजे भले चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करे विदा कीन वृषकेतु तुरत भवन आए गिरिराए
सकल शैल सरलिए बोलाई, सकल शैल सरलिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन भगवाना, सब कर विदा कीन भगवाना, जब ही शंभु कैलास ही आए, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहा बखानी, तेहि सिंगारुन कहा बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा विहार नित नय हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ, तब जन में उषट वदन कुमारा, तब जन में उषट वदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना, जगु जान षण्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, जग जान षण्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुन कर चरित संक्षेप ही कहा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुन कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा संधु विवाहु जय नर नारी कहहि जे गावहि, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेदन पावहि पारु, वेदन पावहि पारु, बरने तुलसीदास किमी, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारू, अतिमति मंद गवारू, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु. આ ગિરિજા રમણનું જે ચરિત્ર છે એ તો સિંધુ સમાન છે, સમુદ્ર સમાન છે. વેદનો પાવહિ પાર, વેદ પણ જયારે એનો પાર પામી શકતા નથી. બહાર નહીં તુલસીદાસ હુકમી, ત્યારે તુલસીદાસ હોય એનું શું વર્ણન કરી શકે? તુલસીદાસ કેવા છે? અતિમતિ મંદ ગવારો, અત્યંત મતિ અને મંદ છે અને ગવાર છે, એટલે કે જેનામાં કોઈ સંસ્કાર નથી, કવિત્વ નથી, ભાષા નથી એવા, અને મતિમંદ બુદ્ધિ પણ નથી, વિચાર કરવાની શક્તિ પણ અત્યંત મંદ છે, અને વળી કવિત્વની કે સંસ્કાર પણ અત્યંત ગવાર એટલે કે સંસ્કારહીન એવા તુલસીદાસ વળી ક્યાંથી આવા શિવજીના ચરિત્રનું વર્ણન કરી શકે?
એમ શિવ ચરિત્ર છે એનું તુલસીદાસ એનો ઉપસંહાર કરે. હવે રામકથા શરૂ થાય છે. રામકથાનો ત્રીજો ઘાટ શરૂ થાય છે. પહેલું તુલસીદાસજી એમના શ્રોતાઓ સાથેનો સંવાદ, પહેલું રામચરિત્ર, એક પહેલો સંવાદ. પછી યાજ્ઞવલ્ક અને ભરદ્વાજ વચ્ચે જે છે એ કર્મઘાટ, એ બીજો સંવાદ. હવે આ જ્ઞાન ઘાટ એટલે શિવ અને પાર્વતી એ વચ્ચેનો સંવાદ છે. શિવજી હવે ઉમાને અને પાર્વતીને જે રામચરિત્ર કહે છે એ હવે તેનો પ્રારંભ થાય અને જ્ઞાન ઘાટ કહેવામાં આવે છે. તો હવે શિવજીનું ચરિત્ર તો સમાપ્ત થયું અને હવે આ શિવ ઉમાનો સંવાદ છે એના પ્રારંભ પહેલા તુલસીદાસ અહીંયા આગળ વર્ણન કરે છે કે કયા સંજોગોમાં કયા સ્થળે કેવી રીતે આ સંવાદનો પ્રારંભ થયો અને એ રીતે અહીંયા આગળ પહેલા શરૂ કરે છે. શિવજીનું કૈલાસનું વગેરેના વર્ણનથી પ્રારંભ થાય છે. કારણ કે કયા સંજોગોમાં કથા કહેવામાં આવી એ બહુ અગત્યનું છે, જેથી દરેક શ્રોતા, વક્તા અને શ્રોતા બધાએ પણ એ પ્રકારનો મનમાં જે ભાવ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે આગળ કહે છે શંભુ ચરિત સુની સરસ સુહાવા, ભરદ્વાજ મુનિ અતિ સુખ પાવા, બહુલાલ સા કથા પર બાઢી, નયન હી નીરુ રોમાવલી ઢાઢી, શંભુ ચરિત સુની સરસ સુહાવા. સરસ અને સુહાવા એટલે સુંદર એવું શંભુનું ચરિત્ર જયારે સાંભળ્યું ભરદ્વાજ મુનિએ યાજ્ઞવલ્ક પાસેથી. ભરદ્વાજ મુનિ અતિ સુખ પાવા, મુનિ અને ભરદ્વાજ અત્યંત આનંદ થયો. અહીંયા આગળ સરસ, સરસ એટલે 9 રસ યુક્ત છે શિવજીનું ચરિત્ર જયારે આવી ગયું. બધા 9 રસના અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું. શૃંગાર રસ, હાસ્ય રસ, તો કે શૃંગારનું વર્ણન તો છેલ્લે આવ્યું. હાસ્ય રસ એટલે જયારે એમના ગણ વગેરેના વર્ણનની અંદર એમના વરઘોડા જાણના વર્ણનમાં. કરુણ રસ એટલે ઉમા અને એમની માતા મેનકા વચ્ચેનો સંવાદ વગેરે. વીર રસ એટલે કામદેવ જે સમગ્ર જગત પર આખું એને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો એ વીર રસ. અદભુત રસ, કેવી અદભુત તો કે રચના હિમાલય કરેલી બધા મંડપો વગેરે. રુદ્ર રસ તો શિવજીનો જે વેશ હતો એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. ભયાનક રસ તો શિવજીનું વળી પાછું જે લોકોનો એના પ્રત્યે જે પ્રકારની લાગણી થઈ, ભયાનક રસ. બીભત્સ રસ તો પેલા પિશાચ વગરનું વર્ણન, કેવી રીતે લોહી એમના મુખોથી ટપકતું હતું એ વગેરે જાતનું વર્ણન. નિર્વેદ એટલે કે વૈરાગ્ય એ પ્રકારનો રસ. તો આ બધા રસનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. એવા સરસ આમનું ચરિત્ર હતું. કારણ કે ભરદ્વાજજી છે એ રસિક છે, એટલે કે આ બધું સમજે છે કવિતા વગેરે, અને એટલા માટે આ સરસ ચરિત્ર સામે અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત થયું. એ અગત્યનું છે કે ખરેખર તો યાજ્ઞવલ્કે જે પ્રારંભ કર્યો કે હું રામચરિત્ર તને કહીશ, પણ છતાં પ્રારંભ શંભુ ચરિત્રથી કર્યો. એ જુએ છે કે આને શું થાય છે શ્રોતાને, અને જોયું કે શ્રોતા અત્યંત પ્રસન્ન થયા. બહુ લાલસા કથા પર બાઢી, અને કથા સાંભળવાની લાલસા અત્યંત વધી. એટલે કે ચાલો એટલે ઉત્સાહ એકદમ વધ્યો કથા સાંભળવાનો. નયન નીરુ રોમાવલી ઢાળી, અને આ કથા સાંભળીને એમને એટલો આનંદ થયો કે એમના ચક્ષુમાંથી તો કે નીર અશ્રુ વહેવા માંડ્યા. આમ શિવજીની કથા સાંભળીને ભરદ્વાજ વિશે જે આનંદ થયો એનું વર્ણન કરે છે. અને અગત્યની વસ્તુ છે એટલા વર્ણન કરે છે એ કેમ આનંદ થયો, કેવું સરસ વસ્તુ છે આગળ કહે છે. તો પહેલા તો એમને આવી રીતે નયનમાંથી નીર વહે છે એ બતાવે છે, એમના શરીરની સ્થિતિ બતાવે છે, પછી વાણીની સ્થિતિ બતાવે છે, મનની સ્થિતિ બતાવે છે. પ્રેમ વિવસ મુખ આવન વાણી, દશા દેખી હર્ષે મુનિ જ્ઞાની, અહો ધન્ય તવ જન્મ મુનીષા, તુમ હી પ્રાણ
प्राण सम प्रिय गौरीसा तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा. કથા પર અત્યંત એમની લાલસા એટલે કે એમની ઉત્સાહ વધ્યો, માનસિક સ્થિતિ બતાવે. હવે પ્રેમ વિવશ મુખ આવન વાણી, એમની વાણી બતાવે છે કે પ્રેમ છે એટલા વિવશ થઈ ગયા કે શબ્દો પણ મુખમાંથી ના નીકળે છે. કે ભરદ્વાજ ઋષિના દશા દેખી હર્ષે મુનિ જ્ઞાની, એમના જે વક્તા હતા એ જ્ઞાની હતા, યાજ્ઞવલ્ક. એટલે ભરદ્વાજ જ્ઞાની હતા એવું નહીં, નહોતા એવું નહીં, છતાં યાજ્ઞવલ્ક તો જ્ઞાની ઋષિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. અને જ્ઞાની હોવા છતાં પણ સમજે છે. સરસ કથા એમણે કહી, રસ સહિત કથા કહી. વળી ભરદ્વાજ ઋષિમાં પ્રેમનો જે ઉત્કટ આવિર્ભાવ જોયો એ જોઈને પણ અમને અત્યંત હર્ષ હતો. એ બતાવે છે કે પ્રેમીનો હોવા જ જોઈએ. એટલે જ્ઞાની પ્રસિદ્ધ છે, પ્રેમી ગુપ્ત હોવા જોઈએ. કારણ કે એમણે જયારે પ્રેમનો આવિર્ભાવ જોયો ત્યારે દશા દેખી હર્ષે મુનિ જ્ઞાની, યાજ્ઞવલ્ક કે જ્ઞાની મુનિ અત્યંત હર્ષિત થયા. અને પછી એમને ધન્યવાદ આપે. અહો ધન્ય તવ જન્મ મુનિષા. એમને મુનિષ કહે છે. અત્યારે એમને મુનિ કહેલા, પણ જયારે જોયું જ્ઞાન પ્રેમ પણ છે એટલે મુનિષા. અહો ધન્ય તવ જન્મ મુનિષા. હે મુનિષ, તમારો જન્મ ખરેખર ધન્ય છે. કેમ ધન્ય છે? તુમ હિ પ્રાણ સમ પ્રિય ગૌરીશા. કારણ કે આ ગૌરીશ એટલે કે શિવજી આપને પ્રાણ સમ પ્રિય છે. એ બતાવે છે તમારો જન્મ. કારણ કે ભરદ્વાજ રામજી મળે તો પ્રેમ હતો જ, એ તો પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ શિવજી મળે પણ આટલો પ્રેમ છે એ બતાવે છે કે ખરેખર તમારો જન્મ ધન્ય. એટલે કે રામ ભક્ત માટેના તમે શ્રેષ્ઠ અધિકારી છો. એટલે ભરદ્વાજ મુનિને અહીંયા આગળ શ્રેષ્ઠ વક્તા પણ, શ્રોતા પણ બતાવે છે. એટલે રામકથાનું શ્રવણ કરવા માટે કઈ જાતનું અધિકારીત્વ જોઈએ, કયા પ્રકારની યોગ્યતા જોઈએ, અહીંયા ભરદ્વાજ મુનિ બતાવે છે. અહો ધન્ય તવ જન્મ મુનિષા તુમ હિ પ્રાણ સમ પ્રિય ગૌરીશા. કે આ પ્રાણ સમ કેમ? કારણ કે આટલો બધો હર્ષ થયો બતાવે છે કે શિવજી એમને પ્રાણ જેવા પ્રિય હશે અને મારે તમે ધન્ય છો. કેમ? આગળ કહેશે શિવપદ કમલ જી નહીં રતિ નાહી, રામ હિ તે સપને હુન સોહાહી, બિનુ છલ વિશ્વનાથ પદને હું, રામ ભગત કર લક્ષણ એહું, શિવપદ કમલ જીનહી રતિ નાહી, રામ હિતે સપને હું સોહાહી. તો કે છે કે શિવજીના ચરણ કમળમાં જેની રતિ નથી એ ક્યારેય રામજીને સ્વપ્નમાં પણ પ્રિય નથી લાગતા. રામજી સ્વપ્નમાં પણ પ્રેમ ના કરે. ધારો કે જેને શિવજીના ચરણ કમળમાં રતિ નથી. બિનુ છે વિશ્વનાથ પદ એટલે કે આ શિવજી જે શ્રેષ્ઠ રામ ભક્ત છે અને શિવજી રામ ભક્તનો આદર્શ છે. અને એટલા માટે જે પોતાનો આદર્શ દરેક જે રામ ભક્ત હોય, રામજી તો એમના ધ્યેય કે જ્ઞેય કે પ્રેય ઈશ્વર છે. પરંતુ દરેક રામનો ભક્ત કેવો બનાવે છે? સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત બનાવે છે. સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત કોણ છે? શિવજી. અને એટલા માટે જે સર્વશ્રેષ્ઠ રામનો ભક્ત છે એ તો આપણે પ્રિય હોવો જ જોઈએ ને. આપણે રામના ભક્ત હોઈએ અને રામજીનો સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત હોય એના પ્રત્યે જો આપણો દ્વેષ હોય એનો અર્થ એ થયો કે રામજીને ક્યારેય સ્વપ્નમાં પણ પ્રિય ન હોય. શિવપદ કમલ જીનહી રતિ નાહી, રામ હિતે સપને ન સોહાહી, બિનુ છલ વિશ્વનાથ પદને હો, રામ ભગત કર લક્ષણે હો. આ રામજીના ભગતના લક્ષણ છે. કેવા લક્ષણ છે? બિનુ છલ વિશ્વનાથ પદને હો. એટલે સ્નેહ. વિશ્વનાથ જે વિશ્વના નાથ છે, વિશ્વના પાલન કરતા છે, વિશ્વના સર્જક છે. અને એવા જે શિવજી છે એમના ચરણ કમળની અંદર છલ રહિત પ્રેમ, નિર્મિત સ્નેહ. કેવું? બિનુ છલ. એનો તો દેખાડો કરવાનો બહારથી, પણ સ્નેહ જે છે છલ રહિત શિવજીના ચરણ કમળમાં સ્નેહ એ ખરેખર રામ ભક્તનું આદર્શ લક્ષણ છે. એવું લક્ષણ જયારે યાજ્ઞવલ્કે જે ભરદ્વાજમાં જોયું એમને અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયા. આ ખરેખર કથા સાંભળવા માટેનો શ્રેષ્ઠ અધિકારી છે. કેમ છે? આગળ કહે છે કેમ શિવજી રામજીના શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે એ કેવી રીતે? આગળ કહે છે એટલે આવી રીતના વર્ણનથી તુલસીદાસ કેવી સુંદર વાતો કહે છે આપણને. ભલે વર્ણન શિવજીનું આવતું હોય, ભરદ્વાજનું આવતું હોય, પણ સાથે સાથે ભક્તો કેવા હોવા જોઈએ અને કેવા લક્ષણ હોવા જોઈએ
તો કે શ્રોતાનું અધિકારિત્વ કેવું હોવું જોઈએ, તો કઈ જાતના લક્ષણો આપણે કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ પણ આપણે સાધારણ કહે છે. નહીં તો એવું થઈ જાય કે પેલા ભગવાન જેવું કહે છે કે એક અંગની પૂજા કરે બીજા અંગનો તિરસ્કાર થાય. પેલા ગુરુજીના પેલો કે હું જમણો પગ છે એની સેવા કરું અને પેલો હું ડાબા પગની સેવા કરું, પણ ડાબો પગ જમણા પગ પર એટલે એક જોરથી લગાવે. એટલે રામજીના અંગ છે આ બધા, અને એટલે શિવજીનો તિરસ્કાર કરે, રામજીનો તિરસ્કાર થઈ જ ગયો. અને હંમેશા ભગવાનના બહુ ચુસ્તો હોય છે બધા જે દેવતાઓ કે એમના જે અંગ હોય, એમનો ભક્તો, એમનો તિરસ્કાર ક્યારેય એ લોકો સહન ના કરે. શ્રી કૃષ્ણમાં ભાગવતમાં કે મારો તિરસ્કાર કરી કદાચ હું ચલાવેલો, અમારા ભક્તોનો કોઈ તિરસ્કાર કરી ક્યારેય ન ચલાવેલો. એટલે શિવજી રામજીનો ભક્ત છે, તિરસ્કાર તો નહીં, એના ચરણ કમળમાં તો નિશ્ચલ સ્નેહ હોવો જોઈએ. એ ખરેખર રામ ભક્તિ માટેની જરૂરિયાત છે. શિવજી કેવા ભક્ત છે એ આ વર્ણન કરે છે. શિવ સમ કો રઘુપતિ વ્રત ધારી, વિનુ અગત જી સતી અસિનારી, તન કરી રઘુપતિ ભગતિ દેખાઈ, કો શિવ સમ રામ હિ પ્રિય ભાઈ, શિવ સમ કો રઘુપતિ વ્રતધારી. તો રઘુપતિ વ્રતધારી, રઘુપતિ માટે રામજી માટે વ્રત લેવું અને વ્રતનો નિર્વાહ કરવો. વ્રતને ધારણ તો કરવું એ જુદી વાત છે, નિર્વાહ કરવો ઘણી વાર બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે. ચા નહીં પીવું, વ્રત લઈ લીધું ખરું, પછી જે માથું દુખે એને ધારણ કરવું મુશ્કેલ છે. એમ શિવજીએ વ્રત તો લીધું અને નિર્વાહ પણ કરવાનો. શું શિવ સમકો રઘુપતિ વ્રતધારી, આ રઘુપતિના વ્રત માટે એમને પ્રેમને લઈને પોતાની સતી પતિવ્રતા પત્નીનો ત્યાગ કર્યો. મહાન વ્રત છે, કારણ કે માત્ર એમણે સીતાજીનો વેશ જ ધારણ કર્યો અને એને લઈને એમણે કહ્યું કે હવે આ વેશની અંદર આ દેહ સાથે મારે ક્યારેય પણ સંપર્ક ન હોય એમ કરીને માત્ર રામજીની ભક્તિ માટે. બિનુ અગતજી સતી અસિનારી, આવી સતી જેવી પતિવ્રતા નારી જે બિનુ અગ જે પાપ રહિત હતી એનો ત્યાગ કર્યો, એ વસ્તુ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ જ. તો જેનાથી પાપ રહિત જે સ્ત્રી હોય ક્યારેય ત્યાગ થઈ જ ન શકે. હવે સતીએ ધારો કે સીતાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું, પાપ અપરાધ એક વસ્તુ છે અને પાપ બીજી વસ્તુ છે. અપરાધ જે વૃદ્ધિ થઈ જાય જેને આપણે ખબર નથી, અપરાધ માટે બહુ તમે દંડ દો પણ ત્યાગ ન કરો, અથવા અપરાધને શિક્ષણ આપવામાં આવે અને પાપ માટે દંડ દેવામાં આવે. તો સતીએ કઈ પાપ તો કર્યું નહોતું, એમણે તો માત્ર સીતાજીનો વેશ ધારણ કર્યો રામજીની પરીક્ષા કરવા માટે. અથવા બીજી વાર એમ પણ કહે છે કે આવીને શિવજી સામે જરાક જુઠ્ઠું બોલ્યા, એટલે ત્યાં શું બન્યું હતું એનું શિવજીને એમણે વર્ણન ના કર્યું અને કે બધું બરાબર છે. એ પણ ઘણા લોકો પાપ કહે છે, પણ એ પણ તે વખતે અવશ હતા. જે સતી હતા એ પણ તે વખતે અત્યંત વિવશ હતા અને રામજીની માયાના અધીન હતા, અને એટલા માટે એમણે જે વર્તન કર્યું એ ખરેખર પાપ વર્તન ગણવામાં આવતું નથી. સતી વાસ્તવમાં કેવા હતા? નિર્દોષ હતા, બિનુ અગ નિષ્પાપ હતા. આવા એટલે શિવજી તો જાણતા હતા અને છતાં પણ માત્ર રામજીની ભક્તિ માટે જ કે હવે આ સીતાજીનો વેશ ધારણ કર્યો માટે ક્યારેય મારો સમાગમ ન થાય એ વ્રત ધારણ કર્યું અને વ્રતનું પાલન કર્યું. અનુકરી રઘુપતિ ભગતિ દેખાય, આ પ્રકારનું પણ એમણે લીધું, આ પ્રકારનું વ્રત લીધું અને આખા જગતને દેખાડી આપવું કે રઘુપતિની ભક્તિ કેવી છે. બહુ ત્યાગ કરો પણ એમને ન થાય, એટલે આનાથી મોટો ત્યાગ કયો હોય? એટલે શિવજીનું આપણે ન ગણીએ છતાં પણ કોઈ વ્યક્તિને આપણે ગણીએ, અત્યંત પતિવ્રતા અને પ્રિય સ્ત્રી હોય એનો ત્યાગ કરવો એ તો મહાન ત્યાગ છે. એવો ત્યાગ કરીને પણ શિવજીએ આખા જગતને રામજીની ભક્તિ કેવી હોય એનું પ્રદર્શન કરાવ્યું. કો શિવ સમરામ પ્રિય ભાઈ, એ કહે છે તો એ આજ્ઞાવલ કહે છે હે ભાઈ, રામજીને શિવ સમાન બીજો કોણ પ્રિય હોય? એટલે કે આવો તો પ્રિય હોય ને, આવી જાતનું વ્રત જે લે, આ જાતના વ્રતનો જે નિર્વાહ કરે એનાથી વધારે પ્રિય કોણ હોઈ શકે? એટલે કે રામજીને શિવજી સિવાયથી વધારે પ્રિય કોણ હશે? અને એટલે જ આગળ કહે છે પ્રથમ હિ મેં કહી શિવ ચરિત, બુઝા મરમ તુમ્હાર, સુચि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार,
હવે યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે કે પ્રથમ મેં કહી શિવચરિત્ર, તો કે તમને તો રામજીનું ચરિત્ર સાંભળવું હતું અને મેં એ રીતે એનો પ્રારંભ કર્યો, છતાંય પણ જાણી જોયું ને મેં શિવજીનું ચરિત્ર પહેલા કર્યું. બુજ મરમ તુમાર, અને મર્મ તમારી અંદર શું વસ્તુ છે બુઝા એ મેં સમજી લીધી. કદાચ સાંભળે, હવે એવું છે ને આપણે કથા સાંભળવા ગયા અને શિવજીનું ચરિત્ર ચાલ ચાલ કરે અને આપણે સાંભળીએ એવા જુદી છે. વક્તા હોય, વક્તા આપણે ટોલરેટ કરે, ચાલો કઈ નહીં અમને કોઈ પતાવો તો એમ, એ જુદી વસ્તુ છે. અને જે આપણે શ્રવણ કરતા હોય એ આનંદપૂર્વક સાંભળીએ એ એની માટેનો પ્રેમ બતાવે છે. એટલે મેં જોયું, મર્મ જોયો, કારણ કે આટલો વખત સંભળાયું ને એ પરથી એમને જે ભાવ હોય વગેરે, અને છેવટે એમની જે પ્રકારની દશા જોઈ, ભાવાવેશ જોયો, એ પરથી હું ખરેખર તારો મર્મ સમજી ગયો છું. સૂચિ સેવક તુમ રામ કે, રામના ખરેખર સૂચિ સેવક, સૂચિ એટલે પવિત્ર, તમે ખરેખર રામજીના પવિત્ર સેવક છો. એટલી પવિત્રતા રામજીની સેવામાં હોવી જોઈએ કે રામજીના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત જે શિવજી છે એમાં પણ તમને આટલો બધો સ્નેહ છે. એટલે એમના એ બતાવે છે કે જયારે ખરેખર આપણો જે ઈષ્ટ હોય એની સાથે જેટલો શ્રેષ્ઠ કે પવિત્ર પ્રેમ હોય, આપોઆપ એની બધી વસ્તુ મળે પ્રેમ થાય છે. એમાં ક્યાંય પણ દ્વેષ કે તિરસ્કાર સ્થાન જ ન હોય. એટલે રામજીને જે પ્રિય હોય આપોઆપ જ એમને રામના ભક્તોને પ્રિય બની જાય. એ બતાવે છે શિવજી મળે આટલો બધો પ્રેમ, એ બતાવે છે કે રામજીના ખરેખર તમે પવિત્ર નિષ્પાપ ભક્ત છો. કોઈ તો રાગ દ્વેષ કોઈ પ્રકારની તમારી ભક્તિમાં દૂષણ નથી. રહિત સમસ્ત વિકાર, કોઈ પ્રકારના વિકાર રહિત, કોઈ પ્રકારના દોષો રહિત પવિત્ર રામજીના તમે ભક્ત છો. આમ ભક્તિ બતાવે છે, ભક્તિનું સ્વરૂપ એ બતાવે છે કે કેવી રીતે ઈષ્ટ દેવતા પ્રત્યે આપણી ભક્તિ હોય, આપોઆપ જ કેવી એના બધા ઈષ્ટ દેવતા જે હોય એનું જે કંઈ પછી હોય, જે કંઈ જંજા સંસાર લીલા હોય બધા પ્રત્યે આપોઆપ જ ભક્તિ. આ પ્રેમી લોકોનો એક સ્વભાવ છે, બધું ગમે એમને. પછી દોષ હોય તો દોષે ગમે, વિકારો પી શ્લાઘ્ય, એટલે પુષ્પદંત કે છે આ વિકાર, આ દાહક પણ બહુ સુંદર લાગે છે આપના ત્યાં. બીજે બધો હોય તો એને કદાચ કોઈ ખુરું પોતાની નિશાની ગણીએ, પણ આ તો અમારા ઈષ્ટ દેવતા છે અને માટે આ ઈષ્ટની ભક્તિ આવી જાય, બધું સારું લાગે, કશું ખરાબ લાગે જ નહીં ક્યાંય પણ. એટલે રહિત સમસ્ત વિકાર, અને એટલે એમને વખાણ કરતા કશે આગળ કહો સુનહુ અબ રઘુપતિ લીલા, સુન મુનિ આજ સમાગમ તોરે, કહી ન જાય જસ સુખ મન મોરે, મેં જાણ તુમાર ગુણશીલા, તમારા ગુણ ને શીલ આજે મેં જાણે. યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે ભરદ્વાજને, શ્રોતા સુમતિ સુશીલ સુચિ કથા રસિક હરિદાસ, એવું કહે છે. શ્રોતા કેવા હોય? સુમતિ, સુશીલ, સુચિ, કથા રસિક, હરિદાસ, હરિદાસ. પાયુમાં અતિ ગોપ્યમપી સજ્જન કરહી પ્રકાશ. હરિયતનો જયારે શ્રોતા મળે ત્યારે ગોપ્ય વસ્તુ હોય, રહસ્યમાં રહસ્ય વસ્તુ હોય એ પણ એની સામે પ્રગટ કરવામાં આવે. આ જાતનો શ્રોતા જયારે મળે વક્તાને ત્યારે શ્રોતા કેવો? સુમતિ, સુશીલ, સુચિ એટલે પવિત્ર, કથાનો રસિક હોય અને હરિનો દાસ હોય. આ બધા જ ગુણો તો કે ભારદ્વાજે વ્યક્ત કર્યા. માટે સુનુ મુનિ આજ સમાગમ તોરે, હે મુનિ આજ તમારો સમાગમ પ્રાપ્ત કરીને કહી ન જાય જસ સુખ મન મોરે, મને આજે જેવો આનંદ થયો એનું વર્ણન પણ શક્ય નથી. એટલે કે આવા શ્રોતાને પ્રાપ્ત કરે તો વક્તાને આનંદ થાય. એટલે બંને, આમ તો શ્રોતાને આનંદ થાય, વક્તા સારો પ્રાપ્ત થાય તો વક્તાને આનંદની જરૂર પડતી હોય છે. એને એટલા માટે આવો શ્રોતા મળે તો વક્તા જે ઉત્સાહથી આનંદથી પ્રેરિત થાય કે તમારા જેવો વક્તા શ્રોતા પ્રાપ્ત કરે ને આજે મારા હૃદયની અંદર જેવો આનંદ થયો એનું કોઈ વર્ણન નથી. અને હવે કહું સુનહું હવે રઘુપતિ લીલા, બસ હવે રઘુપતિ લીલા કહું છું, હવે બહુ શ્રવણ કરો તમે. એટલે હવે બરાબર ભરતભાઈની કોઈ પ્રકારની શંકા ના રહે અંદર. એટલે મને કહે છે કે કહું રઘુપતિ લીલા, હવે હું રઘુપતિ લીલા કહું છું. સુનું સુનું એટલે હવે સાવધાનીથી સાંભળો. રઘુપતિ લીલાનો પ્રારંભ કરે છે. હવે એ પ્રારંભ શું? શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ સંભળાવે છે. હવે આપણે એક ઘાટમાંથી જે કર્મ ઘાટ હતો એમાંથી હવે જ્ઞાન ઘાટ પર આવીએ છીએ. શિવજી પાર્વતીનો સંવાદ અને છેવટે
કાગ પુષ્ણ અને ગરુડનો સંવાદ છે એને ઉપાસના ઘાટ કહેવામાં આવે, ભક્તિ ઘાટ કહેવામાં આવે છે. એની દ્રષ્ટિએ સર્વ આવી રીતે જાય છે. એટલે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એ પ્રકારનો ક્રમ તુલસીદાસજીનો છે. રામચરિત અતિ અમિત મુનીસા, રામચરિત અતિ અમિત મુનીસા, કહી ન સકહી સતકોટિ અહિસા, કહી ન સકહી સતકોટિ અહિસા, તદપિ જથા શ્રુત કહું બખાની, તદપિ જથા શ્રુત કહું બખાની, સુમિરે ગિરાપતિ પ્રભુ ધનુપાની, સુમિરી ગિરાપતિ પ્રભુ ધનુપાની. રામચરિત અતિ અમિત મુનીષા, હે મુનીશ્વર, રામચરિત અતિ અમિત, અમિત અતિ અમિત રામજીનું ચરિત્ર છે. અમિત, અમિત એટલે જેનું કોઈ માપ જ નથી. અતિ અમિત જેનું અનંત રામજીનું ચરિત્ર છે. કેટલું અનંત જે સમજાવે છે. કહીને આગળ કહ્યું ને કે રામચંદ્રના અવતારો અનેક છે, અનંત અસંખ્ય એમના અવતારો છે. દરેક દરેક કલ્પની અંદર, દરેક દરેક અવતારની અંદર કેટલી લીલાઓ છે. એમાંની કેટલીક પ્રગટ લીલાઓ છે, કેટલીક અપ્રગટ લીલાઓ છે, કેટલીક ગુપ્ત લીલાઓ છે. અને માટે આ બધાનું વર્ણન કરવું શક્ય જ નથી. કેટલી બધી વસ્તુ તો જ્ઞાત પણ નથી, અને જે જ્ઞાત છે એનું વર્ણન પણ કોઈ રીતે શક્ય નથી આ બધાનું. કહીને સકહી સત કોટી અહિસા. અહિસ એટલે તો કે શેષનાગ, જેમને 1000 ફેણ છે, અને એક ફેણની અંદર 2 એમની જીભો હોય, તો નાગને 2 જીભ હોય. 2000 જીભ વડે શેષનાગ વર્ણન કરે. એક નહીં, શતકોટી 100 કરોડ શેષનાગ એમની 2000 ફેણ વડે કે જીખવા વડે ધારો કે વર્ણન કરે તો પણ રામજીનું ચરિત્રનું વર્ણનનો પાર આવ્યો નથી. એવો અત્યંત અમિત તો કે એમનું વર્ણન ચરિત્ર છે. તો પછી આપણો તો કોઈ હિસાબ જ નથી. તદપી છતાં પણ યથાશ્રુત કહું બખાની, એવું નથી કે એમનું ચરિત્ર હું વર્ણન કરી શકું. જે રીતે કહે છે ને જ્ઞાનેશ્વર કે સૂર્યની સામે દીવો દેખાડવો કેવું કહે, તો કેવા મૂર્ખ છે, સૂર્યની સામે દીવો દેખાડો છો? તો કે નહીં, સૂર્યને પ્રકાશિત કરવાનો નહીં, માત્ર એને આરતી ઉતારવાનો દીવો દેખાડો છે. તો કે સમુદ્રને તમે વળી પાછી અંજલિ આપો છો? તો કે સમુદ્રમાં પાણી રેડે, તો પાણી નથી રેડતો, અંજલિ અર્પણ કરું છું. એવી રીતે તો યથાશ્રુત જે મેં સાંભળ્યું છે કહું બખાની. તુલસીદાસે તો આટલી પણ ક્રેડિટ કે યશ લેતા નથી કે મેં સાંભળેલું કહી શકવાની પણ મારા મતી નથી. અમારા ગુરુજી તો મને કેટલું કહ્યું, જરા તરા મને યાદ રહ્યું છે એ જ હું કહું છું. તો યાજ્ઞવલ્કે આટલું તો કહે છે, જ્ઞાની મુનિ છે ને. તદપી યથાશ્રુત કહું બખાની, જે મેં સાંભળ્યું છે વખાણે વિસ્તારપૂર્વક હું તમને કહીશ. સુમિર ગિરાપતિ, અને એમ કરવા માટે સ્મરણ કરે છે. કોનું સ્મરણ કરે છે? ગિરાપતિ. ગિરા એટલે સરસ્વતી, તો સરસ્વતીના પતિ. કોણ છે સરસ્વતીના પતિ? એ બધાના પતિ એક જ હોય, પ્રભુ ધનુપાની. ધનુપાની, પાણી એટલે હાથ, જેના હાથમાં ધનુષ્ય છે એવા રામચંદ્રજી તો કે જેના પતિ છે. તો ગિરા, એવા ગિરાપતિનું સ્મરણ કરો છો. ગિરાનું સ્મરણ નહીં પણ ગિરાના પતિનું, એટલે રામચંદ્રજી ધનુષપાણી છે એમનું હું સ્મરણ કરું છું. ધનુષ્ય એટલે રામ, એટલે કોદંડ, એમના ધનુષ્ય એટલે કોદંડ કહેવાય. એ કાળનો પણ વાચક છે, ધર્મનો પણ વાચક છે. એ કાળના પણ જે પતિ છે કોદંડ પાણી, તો એવા જે ગિરાના પતિ છે એ ક્યાંથી તમે લઈ આવ્યા? સરસ્વતીના પતિ તો વિષ્ણુ ભગવાનમાં 2 પત્ની છે, સરસ્વતી અને લક્ષ્મી. એ તો કહે છે કે વિષ્ણુ ભગવાનની 3 શક્તિઓ છે, મહાલક્ષ્મી, સરસ્વતી અને દુર્ગા, મહાકાળી. મહાલક્ષ્મી એટલે સત, સરસ્વતી એટલે ચિત્ત, અને મહાકાળ એટલે આનંદ. એવી જાતનું પણ એક વર્ણન છે. આવી 3 શક્તિના સ્વામી છે, અને માટે ચિત્ત શક્તિ છે એ સરસ્વતી. અને માટે એ સરસ્વતીનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે સરસ્વતીના જે પતિ છે રામજી, એમનું સ્મરણ કરું છું. એ કેવી રીતે રામજી વળી સરસ્વતીના પતિ છે, એ કેવી રીતે, તો એમનું સ્મરણ કરવાથી કેવી રીતે સરસ્વતીનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય? તો આગળ પોતે જ કહે છે, શારદ દારુ નારી સમ સ્વામી, રામ સૂત્રધર અંતર જામી, જેહી પર કૃપા કરહી જનુ જાની,
कवि उर अजिर न चावहि वाणी શારદ દારૂ નારી સમ. આ શારદ એટલે કે સરસ્વતી એટલે કે વાણી. વાણી તો જળ છે વાસ્તવમાં. વાચો વાચમ એટલે જે વાક એટલે એનો પણ વાક, વાકને પણ પ્રેરણા પ્રદાન કરનાર, એને પણ ચેતનતા પ્રદાન કરનાર જે છે એ દારૂ નારી સમ. શારદ વાણી જે છે દારૂ, દારૂ એટલે કઠ, દારૂ નારી એટલે કઠપુતળી. તો કે સરસ્વતી જે છે વાણી છે એ તો કઠપુતળી સમાન છે. એના સ્વામી કોણ છે? સૂત્રધાર. રામ સૂત્રધર અંતર જામી. રામજી છે સૂત્રધાર છે અને સરસ્વતી રૂપી જે કઠપુતળી છે એનું તો કે શું કરે છે? તો સૂત્રધર સતત એને નચાવે છે, અથવા તો જે પ્રકારનું નૃત્ય કરાવવું એ પ્રકારનું નૃત્ય કરાવે છે. સૂત્રધાર ક્યારે દેખાય નહીં આપણને, આપણે માત્ર કઠપુતળી જ દેખાય. એટલે કોઈને જેને જ્ઞાન ન હોય એમ માને કે આ પુતળી જાતે નાચી રહી છે, પણ જેને ખરેખર રહસ્યનું ખબર છે તો ખબર છે કે સૂત્ર હોવું જોઈએ. સૂત્રધર ભલે દેખાતો ન હોય. આ કેવા સૂત્રધર છે? અંતર્યામી. એટલે દેખાવે નથી, અંતર્યામી. અંતરમાં રહીને જે સર્વનું યમન કરે છે, અંતરમાં રહીને સર્વનું જે નિયંત્રણ કરે છે, એવા અંતર્યામી જે રામજી છે એ આ વાણીના કે સરસ્વતીના સૂત્રધર છે. અને એટલા માટે સરસ્વતી કરતા પણ એનો જે સૂત્રધર છે એને અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય તો આપોઆપ આ સરસ્વતીનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય. અને કેવી રીતે અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય? જેહી પર કૃપા કરહી જનુ જાણી. પરા પશ્યંતી મધ્યમાં વૈખરી. આ જે વાણી છે, પરા એટલે ચિત્ત શક્તિ અને એ એટલે પરમાત્મા. એ જયારે અમે એ સૂત્રધાર છે, એનું અધિષ્ઠાન છે. જેહી પર કૃપા કરહી જન જાણી. આ રામજીને લાગે કે આ જન છે, જન એટલે ભક્ત છે. જે ભક્ત છે, કોઈને ભક્ત જણાય, કોઈ પોતાનો ભક્ત જણાય તો એને પર રામજી કૃપા કરે છે. અને શું કરે છે? કવિ ઉર અજીર નચાવહી બાણી. એ વાણીને કઠપુતળીને નચાવે છે. ક્યાં નચાવે છે? અજીર. અજીર એટલે આંગણમાં. આંગણ એટલે અજીર, આંગણું. કયું આંગણું છે? કવિ ઉર. કવિ લોકોનું જે હૃદય રૂપી જે આંગણું છે એની અંદર સરસ્વતીને નચાવે છે. કોણ? રામજી. કારણ સૂત્રધાર છે. એટલે કવિ તો બિચારો કેવો છે? રામજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરે અને વાણીની કૃપા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એની કવિતા નીકળે. જે ખરેખર કવિઓ છે બધા જાણે છે કે અમે ક્યારેય કોઈ રચના કરી નથી. આપોઆપ વસ્તુ એવું નથી કે તુલસીદાસજી કે વ્યાસ કે બધા લોકો કે વાલ્મીકી કે બેસી બેસીને લખ્યું હોય બધું. ખાસ કરીને જે શ્રેષ્ઠ કવિઓ છે એવું નથી કે લોકો બેસીને રચના કરતા, આપોઆપ જ રચના થતી હોય છે. સરસ્વતી જયારે આવી રીતે નૃત્ય કરે એમના હૃદયની અંદર પ્રસન્નતાથી, એટલે આપોઆપ જ એમની વાણી જે છે એ સરી પડતી હોય છે. અને જયારે રામજીનો અમને અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે રામજી એમના હૃદયરૂપી આંગણમાં જયારે સરસ્વતીને નચાવે અને ત્યારે કવિમાંથી વાણી સરી પડતી હોય છે. અને એટલા માટે હું રામજીનું સ્મરણ કરું છું. એ કેવું સ્મરણ કર્યું? આ વાણીનો જે પતિ છે કેવા છે? નિર્ગુણ છે. શ્રોત્રસ્થ શ્રોત્રમ મનસઃ મનઃ વાચો વાચમ. એ કેવા છે? નિર્ગુણ પરમાત્મા છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. આમ સર્વના હૃદયમાં રહીને સર્વને જાણે કે ભ્રમણ કરાવે છે. એને પ્રણામ કરવા મુશ્કેલ છે. એને નમસ્કુર્મો યથાવલમ. પ્રણામ કેવો થાય? પ્રણામ હંમેશા તો કે સગુણ જે રૂપ હોય એને થાય. એટલે આગળ પ્રણામ કરે છે. પ્રણવ સોય કૃપાલુ રઘુનાથ બરનો વિશદતા સુગુણ ગાથા પરમ રમ્ય ગિરિવરુ કૈલાસુ સદા જહાં શિવ ઉમા નિવાસુ પ્રણવ સોઈ કૃપાલુ રઘુનાથા. રઘુનાથનું પ્રણામ કરું છું એટલે કે એમના રઘુનાથ રૂપને, એમના અવતીર્ણ રૂપને, સગુણ રૂપને હું પ્રણામ કરું છું. બરનો વિશદતા સુગુણ ગાથા. વિશ એટલે નિર્મળ, એમની ગુણ ગાથા છે, નિર્મળ ગુણ ગાથા છે એનું વર્ણન કરું છું. એટલે આવી રીતનું એમણે આખી ભૂમિકા રચી વર્ણન કરવાની. હવે શિવજીનું પહેલા વર્ણન કરે છે. તો શિવજી વક્તા છે ને. આજે કથા હવે કહેવાના છે ભરદ્વાજ ઋષિને, યાજ્ઞવલ્ક્ય, એ શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ છે એનો અનુવાદ કરવાના છે. એટલે શિવજી હવેની કથાના વક્તા છે. એ વક્તા કેવા હોવો જોઈએ એવું વર્ણન શિવજીના વર્ણન પરથી આપણે પ્રાપ્ત થાય કે રામ કથાનો વક્તા કેવા હોવા જોઈએ. શિવજીનું વર્ણન કરે છે.
અને પેલા સ્થાનનું વર્ણન કરે છે, માનસિક સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે, ભક્તાનું વર્ણન કરે છે. પરમ રમ્ય ગિરિ વરુ કૈલાસુ સદા જહા શિવ ઉમા નિવાસુ. તો હવે બરનો વિશદ તાસુ ગુણ ગાથા, એમનું જે વિશદ શુદ્ધ તો કે નિર્મળ જે ગુણ ગાથા રામજીની છે એનું હું વર્ણન કરું છું. એટલે કહે છે પરમ રમ્ય ગિરિ વરુ કૈલાસુ. ગિરિવરુ સર્વ પર્વતોમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એવા કૈલાસ છે એ પરમ રમ્ય છે, અત્યંત રમણીય જે છે એવો કૈલાસ પર્વત છે. સદા જહા શિવ ઉમા નિવાસુ. કેમ રમણીય ન હોય? પરમ રમ્ય છે. કેમ? સદા જ્યાં ઉમા અને શિવ અને પાર્વતીનો જે સદા નિવાસ છે એવો જે કૈલાસ પર્વત સર્વ પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ છે, પરમ રમણીય છે. અચ્છા, અને કેવું છે આગળ કહે છે સિદ્ધ તપોધન જોગી જન સુર કિન્નર મુનિ વૃંદ બસહિત સુકૃતિ સકલ સેવહિ શિવ સુખ કંદ. આ કૈલાસ પર્વતનું વર્ણન કરતા આવે સિદ્ધ તપોધન. તપોધન એટલે તપશ્ચર્યા જેનું ધન છે એવા તપસ્વી લોકો, જોગી જન એટલે કે યોગી લોકો, સુર એટલે કે દેવતાઓ, કિન્નરો, મુનિવૃંદ મુનિઓના વૃંદ ગણ. તો કે આ બધા બસહિત સુકૃતિ સકલ. સુકૃતિ જેના સત્કર્મ છે, સત્કર્મના પરિણામ રૂપે આ કૈલાસનું નિવાસ પ્રાપ્ત થાય, બાકી તો કોઈને ત્યાં સ્થાન જ નથી. પાપ પુણ્યના તો કે મિશ્રણ મનુષ્યનો ત્યાં આગળ તો કે ત્યાં પ્રવેશ જ નથી. બહુ બહુ તો કૈલાસ પર્વતની આપણે યાત્રા કરી શકીએ, બહુ બહુ જઈ શકીએ, ત્યાં રહેવું તો શક્ય જ નથી, જવું મોટા ભાગના લોકો માટે શક્ય નથી. અને એટલા માટે બસહિત સુકૃતિ સકલ, સર્વ પુણ્ય કર્મના પરિપાક રૂપે જે પ્રાપ્ત થાય છે એવા કૈલાસની અંદર શિવ સુખ શિવ સુખ કંદ. આ સિદ્ધ તપસ્વીઓ, દેવતાઓ, કિન્નરો આ બધા જે છે એ શું કરે ત્યાં આગળ રહીને? એ કૈલાસ પર્વત પર આનંદ કરે. તો એમનો આનંદ કયા પ્રકારનો છે? સેવ શિવ સુખ કંદ. સુખકંદ, સુખ સ્કંદ. સ્કંદ એટલે કે મેઘ, સ્કંદ એટલે મૂળ, સુખનું જે મૂળ છે, સુખનો જે મેઘ છે, સુખની જે રાશિ છે, એ આનંદ સ્વરૂપ જે શિવજી છે બધાનું સેવન કરે છે. એટલે આ બધા લોકો જે કૈલાસમાં નિવાસ કરે છે એમાં કૈલાસ બહુ આનંદ, બહુ સરસ સ્થળ છે એટલા માટે નહીં, પરંતુ શિવજીની સતત એ લોકો શિવજીનું સેવન કરે છે. બસહિત સુકૃતિ સકલ. અચ્છા, આગળ કહે છે હરિહર વિમુખ ધર્મ રતનાહી. તે નરત સપને હું નહીં જાય. તે ગિરિ પર્વત વિટપ વિશાળા. નિત નૂતન સુંદર સબ કાલા. હરિહર વિમુખ ધર્મ રતિ નાહી. જે હરિના હરથી વિમુખ છે, જેમને હરિ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન માટે, હર એટલે શિવજી માટે પ્રેમ નથી. ધર્મ રતિ નાહી, ધર્મ માટે જેમને પ્રેમ નથી, તે નરત સપને હું નહીં જાય. ક્યારેય કૈલાસ પર સ્વપ્નમાં પણ ન જઈ શકે. વાસ્તવમાં જવાનું તો જાગ્રત અવસ્થામાં જવાનો પ્રશ્ન નહીં, સ્વપ્નમાં પણ એ લોકો કૈલાસમાં ન જાય. એટલે કે આવી કથા જે છે એને એમને કોઈ જાતની તક જ નથી. તો કૈલાસ પર્વત પર ક્યારે જવાય? જઈએ અને ત્યાં શિવજી હોય, આ વટવૃક્ષ નીચે બેઠા હોય અને કથા ચાલતી હોય અને આપણે શ્રવણ કરીએ, એવું ક્યારે બને? એવું નથી કૈલાસ પર્વત પર જવાની જરૂર છે, પરંતુ કૈલાસ પર્વત પર જ આ કથા થાય. અને એ પ્રકાર ત્યાં જવા માટે જે પ્રકારના ગુણ જોઈએ એવા ગુણ જયારે આપણે કેળવ્યા હોય, હરિહર વિમુખ, હરિના હરથી વિમુખ હોય, ધર્મ રતિ નહીં, તે નરત સપને ગુણ. ટૂંકમાં જીવનમાં ધર્મ હોવો જોઈએ, નીતિ હોવી જોઈએ, હરિ અને હર બધા કોઈ જાતને ભેદ ન હોવો જોઈએ. તુલસીદાસ એક મહાન જીવનકારી હતું. એ જમાનાની અંદર પણ શિવ અને વિષ્ણુના ભક્તો વચ્ચે એટલો બધો વિખવાદ, વિરોધ ચાલે. અને ખાસ કરીને રામચરિત્રની અંદર શિવ ચરિત્ર માટે આટલો બધો એમણે જે સમય ગાળ્યો અને આટલી અગત્યને આપી, એનું પણ એક કારણ ખરું. સમાજ સુધારક પણ ખરા ને. જયારે જયારે પણ પ્રસંગ આવે ત્યારે કહેતા હોય છે કે માત્ર હરિની ભક્તિ નહીં પણ હરની ભક્તિ પણ ખરી. એટલે દેવતાઓની અંદર વાસ્તવમાં એક જ પરમ બ્રહ્મ છે અને એના જ આ બધા અંશ છે. એ એમના સગુણ સ્વરૂપની અંદર જોવા જઈએ તો
અને એટલા માટે ક્યાંય વિરોધ ન થયો. પરમ બ્રહ્મનો જ વિરોધ, કશાયનો વિરોધ જીવનમાં આવે એટલે ગયા. કારણ કે સર્વમ ખલુજમ બ્રહ્મ, એને બ્રહ્મ જ સર્વ હોય, કશાયનો વિરોધ થયો એનો અર્થ થયો કે બ્રહ્મને આપણે સમજ્યા નથી. અને એવો વિરોધ જો જાળવી રાખીએ એનો અર્થ ક્યારે પણ આપણે જ્ઞાન થાય નહીં. એટલે કે જે ઈશ્વરનો વિરોધ કરે છે એને ક્યારેય પણ સ્વપ્નમાં પણ એની કથા સાંભળવાનું કે સ્થાન પર જવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત ન થાય. તેહી ગીરી પર વટ વિટપ વિશાળા. હવે આવી રીતે કૈલાસનું વર્ણન કરીને એ સ્થાનનું વર્ણન કરે છે. તેહી ગીરી પર, એ પર્વત ઉપર વટ વિટપ વિશાળા, વિટપ એટલે વૃક્ષ, એક વિશાળ વટ વૃક્ષ છે. નિતનું કેવું છે? નિતનૂતન, દરરોજે નવું નવું એની અંદર જાણે કે દરરોજે નવા નવા સુંદર રૂપ જાણે ધારણ કરતું હોય. સુંદર સબકાળા, દરેક કાળની અંદર એવું નહીં કે પાનખર ઋતુ આવે એટલે આ પડી ગયા અને ઉનાળો આવે એટલે સુકાઈ ગયું નહીં. ત્યાં તો કારણ કે કૈલાસ છે, ત્યાં ઉમા અને પાર્વતી એટલે શિવજીનો નિત્ય નિવાસ છે. અને એટલા માટે આ વટવૃક્ષ પણ નિત નૂતન, દરરોજ કે નવી નવી શોભા હોય. સુંદર સર્વકાલા, સર્વકાળની અંદર સુંદર છે. ટૂંકમાં સામાન્ય વસ્તુમાં જે પ્રકારના વિકાર હોય વિકારથી રહિત છે. નહીં તો સર્વકાળમાં સુંદર હોય જ નહીં. દરેક વસ્તુ વિકારના અધીન છે, એવા વિકારથી રહિત છે. આ દિવ્ય વટવૃક્ષ છે. અચ્છા, ભાઈ તેનું વાતાવરણ કેવું છે? આગળ કહે છે ત્રિવિધ સમીર સુશીતલી છાયા, શિવ વિશ્રામ વિટપ શ્રુતિ ગાયા, એક બાર તેહી તર પ્રભુ ગયું, તરુ વિલોકી ઉર અતિ સુખ ભયું, અને પછી ત્રિવિધ સમીર, ત્રિવિધ એટલે શીતલ, મંદ અને સુગંધ. સમીર એટલે પવન. અવિજાતનો હોય, અવિજાતનો ગુણ હોય તો સર્વશ્રેષ્ઠ અને પવન કહેવાય. ત્રિવિધ સમીર, શીતલ છે, મંદ છે, સુગંધ. શીતલ તો હોય ને કૈલાસ પર બીજું શું હોય? એ શીતળ એટલે એવું નહીં કે આપણે ઠરીને ઠીકરું થઈ જવું નહીં. શીતળ એટલે આહ્લાદક છે. પણ કેવું છે? મંદ છે. તો બહાર ગમે તેટલું વાવાઝોડું હોય પણ એટલું વિશાળ વૃક્ષ છે ને એટલે એની નીચે જયારે પવન હોય ત્યારે કહે છે મંદ છે. અને કહે છે કે ત્યાં જ કુબેરનો એક સુંદર ઉપવન છે. અને મારે કેવો છે તો કે સુગંધ. આમ શીતલ, મંદ અને સુગંધ એવો ત્રિવિધ સમીર ત્યાં આગળ પવન ચાલે છે. ત્રિવિધ સમીર સુશીતલી છાયા, એની છાયા કઈ સુંદર ને શીતળ છે. શિવ વિશ્રામ, શિવજીને પણ ત્યાં વિશ્રામ, વિચાર કરો એટલે શિવજીને પણ વિશ્રામ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય. શિવ વિશ્રામ વિટપ શ્રુતિ ગાયા, શિવજી અહીંયા વિશ્રામ કરે છે. એમને વિશ્રામ કરવાની જરૂર પડી પણ છતાં જે કાર્ય કરતા હોય જીવનનું એના માટે પણ વિશ્રામ મળે. ક્યાં છે? આ વટવૃક્ષની છાયા નીચે બેસતા હોય છે. એવું શ્રુતિ ગાય છે. એમ શ્રુતિમાં આ પ્રકારનું વર્ણન છે વેદમાં. એક બાર તે તર પ્રભુ ગયું, એક વાર વટની નીચે પ્રભુ શિવજી એ વટવૃક્ષની નીચે ગયા. તર વિલોકી અતિ સુખ ભયું, અને કોઈ રીતે આ વૃક્ષને જોઈને અત્યંત આનંદ થયો. એ બતાવે કેવું સુંદર રમણીય હશે. એટલે આ તરુ વિલોકી અતિર સુખ ભયું, આ વૃક્ષ જોઈને શિવજીને અત્યંત. હવે આ વક્તાની વાત કરે, પેલા સ્થળની વાત કરી, વક્તાની વાત કરે કે એકવાર આ વૃક્ષની નીચે ગયા એમને જ અને ખૂબ આનંદ થયો. આનંદ થયો એટલે શું કર્યું એમણે? નિજ કર દાસી નાગરી પૂછાલા, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, નીચે કરે ડાસ તો શિવજી ત્યાં પહોંચી ગયા. ખૂબ આનંદ થયો. પોતાના હાથે જ નાગ રીપુ છાલા, નાગ એટલે હાથી, હાથીનો રીપુ એટલે કે શત્રુ. તો સિંહ જે છે એ હાથીનો શત્રુ છે હંમેશા, બંને વચ્ચે શત્રુતા હોય. છાલા એટલે વ્યાઘ્ર ચર્મ કે સિંહ ચર્મ જે છે. નીચે કરે ડાસી, પોતાના હાથે જ એમણે ડાસ એટલે પોતાના હાથે પાથરી દીધું. એમની આજુબાજુ કોઈ હતા એનો તો કે એકલા હશે. અથવા તો હંમેશા આ લોકો પોતાનું કામ એવું કહે છે કે તપસ્વી લોકો સ્વયં દાસાસ તપસ્વી,
સ્વયં દાસ એટલે તપસ્વી હંમેશા પોતાના દાસ હોય, એટલે પોતાના, એટલે એવું નહીં કે બીજા દાસને આસપાસ રાખ્યા હોય, અને તો પેલું આસન લઈને કોઈ ચાલતો હોય અને પછી પેલું કઈ કરતો, એવું કઈ નહીં. સ્વયં એટલે આવા તપસ્વી લોકોનો આમાં એક એમની પદ્ધતિ હોય છે કે પોતાનું આસન પોતાની પાસે જ રાખે, પોતાના ખભા પર જ રાખે અને પોતે એનું સેવન કરે. અને એકનું એક આસન અનેક લોકોનું સેવન કરતા હોય એવું પણ ન હોવું જોઈએ, અને એટલે બીજાને અડકવાય ના દે. એટલે શિવજી કહેવાય નહીં હોય, પણ એટલે એવું નહીં કે પોતાનું આસન બીજાને આપે, એટલે પોતાની જાતે પાસે એવું પણ કહેવાય. આસાન સ્વયં દાસાસ તપસ્વીનો, એટલે કે તપસ્વીઓ જેવા છે કોઈ દાસને આસપાસ એકાકી વગેરે, એટલે અસહાય, કોઈ સહાયને રાખતા ના હોય, પોતે જાતે ત્યાં આગળ તો વ્યાઘ્ર ચર્મ જે છે એમને પાસે દીધું. એમનો રિલેક્સ્ડ મૂડ બતાવે છે કે આ એકદમ શાંત પ્રસન્ન હતા. બેઠે સહજ, સહજ એટલે સુખાસન બેસે, શું કહેવાય ને પદ્માસન વાળીને બેસી ગયા એવું નથી. બેઠે સહજ રીતે તો શિવજી સહજ એટલે સહજ રીતે જેમ બેસતો ને એવું બેસી ગયા સુખાસનમાં. શંભુ કૃપાલા, આ કૃપાળુ જે શિવજી હતા હવે વ્યાઘ્ર પાસે ને સુખાસન પર બેસી ગયા. એ કેવા છે એનું વર્ણન કરે છે, એમનું મૂળ બતાવ્યો. હવે કેવા છે એનું વર્ણન કરે છે. કુંદ ઇન્દુધર ગૌર શરીરા, એમનું શરીર કેવું છે? ગૌર છે. ગૌર એટલે શ્વેત છે, શુભ્ર છે. કુંદ એક પુષ્પનું નામ છે. ઇન્દુ એટલે કે ચંદ્ર, દર એટલે શંખ. એમનું જે શરીર છે, એનો દેહ જે છે એમનું, એની ઉપમા અહીંયા આપે છે. કુંદ એટલે પુષ્પ કેવું છે? સુંદર છે. આ તો પુષ્પ હોય કેવું? સુંદર હોય, કોમળ હોય, સુગંધી વાળું હોય, એ રીતે તો એમના શરીરની કોમળતા, સુંદરતા, સુગંધિતા એ કુંદ જે પુષ્પ છે એનાથી એનું અહીંયા ઉલ્લેખ થાય છે, સૂચન થાય. ઇન્દુ તો ચંદ્ર કેવો હોય? શીતળ હોય અને પ્રકાશિત હોય, આહ્લાદક હોય. ચંદ્ર કેવો હોય? પ્રકાશમાન, આહ્લાદક. તો કે એવું એમનું શરીર હતું. અને છતાં એ દર એટલે શંખ એટલે કેવો હોય? દ્રઢ હોય. એટલે પુષ્પ એકદમ નાજુક હોય તો કે એ કોમળ હોય, તો કે પુષ્પની કોમળતા પણ ખરી અને શંખની દ્રઢતા પણ ખરી, પુષ્પની સુગંધિતા પણ ખરી, ચંદ્રની આહ્લાદકતા પણ ખરી, પ્રકાશકતા પણ ખરી. આ પ્રકારનું જેમનું તો કે રૂપ છે. ભુજ પ્રલંબ, જેમની ભુજાઓ લાંબી છે. પરિધન મુનિચીરા, મુનિઓનો વેશ એમણે કરેલો છે. ટૂંકમાં ભયંકર નથી. અત્યારે એ વર્ણન કેવું છે? સુંદર વર્ણન છે. શિવજીનું અનેક પ્રકારનું વર્ણન આગળ આવી ગયું. અત્યારનું વર્ણન જરા જુદા પ્રકારનું છે. એવું નહીં કે અંદર ભયંકર ને નગ્ન એવું નથી, કારણ કે રામજીની કથા તો કે વક્તા છે ને, એટલે એ પ્રકારનો એમનું અત્યારે માનસિક સ્થિતિ છે. અને એ ભુજ પ્રલંબ પરિધન મુનિ ચીરા, એટલે નગ્ન પણ નથી. મુનિ જે પ્રકારનું ચીર ધારણ કરે એ વસ્ત્રો પણ એને ધારણ કરેલા છે. આવા કહે છે તરુણ અરુણ અંબુજ સમચરના, નખ દુતિ ભગત હૃદય તમ હરના, ભુજગ ભૂતિ ભૂષણ ત્રિપુરારી, આનન સરદ ચંદ છવિહારી, જટા મુકુટ સુર સરિત શિર, લોચન નલિન વિશાલ, નીલકંઠ લાવણ્ય નિધિ, સોહબાલ વિદુભાલ, તરુણ અરુણ અંબુજ સમચરણ. આ એમના ચરણ કમળનું વર્ણન કરે છે. અંબુજ સમ એટલે છે કમળ, કે તરુણ અરુણ, અરુણ એટલે લાલ. તો જેવી રીતે લાલ એકદમ તરુણ, તો કે કોમળ જે કમળ જે છે એવા એમના ચરણ છે. અને એમના નખ કેવા છે? નખ દૂતી, દૂત એટલે દ્યુતિ, નખમાં જે પ્રકાશ. કમળનું પુષ્પ હોય અને એ પાંખડીમાંથી ધારો કે રત્નો ધારો કે જોડેલા હોય, પ્રકાશ તો કે આવી રહ્યા હોય તો નખ દૂતી. એટલે ચરણ તો એમના કમળ સમાન છે, એમાં નખ જે રત્ન સમાન છે, અને એમાંથી આ પ્રકારની દ્યુતિ એટલે કે પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે. એ કેવું છે? ભગત હૃદય તમ હરના. કારણ કે હંમેશા ભક્ત લોકો હોય એ ઈષ્ટ દેવતાના ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરતા હોય, અને માટે ભગવાનના ચરણ તો કમળ જેવા છે
અને એમના નખની જે જ્યોત છે એ ભગત હૃદય તમ હરના ભક્ત લોકોના હૃદયનો જે અંધકાર છે, જ્ઞાન છે, એ હરી લે છે. એટલે ધ્યેય અહીંયા આગળ ભગવાનને બતાવે છે કે ધ્યાનમાં અત્યંત સુખદ છે. કમળ વગેરેનું ધ્યાનથી અત્યંત પ્રસન્ન થાય અને હૃદયનો અંધકાર દૂર થાય છે. વળી કહે ભુજગ ભૂતિ ભૂષણ ત્રિપુરારી ભયંકર નથી, અને છતાં પણ એમના જે ભૂષણ છે બતાવે છે. ભુજગ એટલે કે સર્પ અથવા નાગ, તો અનંત નાગ છે, એ ભગવાનનો ભક્ત છે. એટલે અત્યારે શિવજીએ જે નાગને ધારણ કર્યો કેવો નાગ છે? અનંત. આનંદ એટલે ભગવાન શેષ શૈયા પર કે અનંત એટલે કે શેષ નાગ છે, એ ભગવાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. 1000 મુખથી સતત ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કર્યા કરતા હોય છે. ભગવાનને પણ જે આશ્રય આપતા હોય એવા ભગવાનના એટલે વિષ્ણુ ભગવાનના રામજીના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત છે એ અનંત એટલે ભુજગ છે, એમને અત્યારે શોભાયમાન કરે છે. ભૂતિ એટલે કે વિભૂતિ એ બતાવે, એ પણ શોભા વૈરાગ્યનું ચિહ્ન છે. ભૂષણ આમ તો કે ભુજંગ અને ભૂતિ એમના આભૂષણો છે. એ કપાલ અને એવું નથી અત્યારે વર્ણન કરતા. આમાં અત્યારે એમણે એવી પેલી નર કપાલની માળ નથી પહેરી અને એવી રીતે ભયંકર લાગતા હોય, બહુ સર્વશ્રેષ્ઠ લાગે. ત્રિપુરારી હોય કેવા છે? ત્રિપુરના હરી છે, ત્રણપુરના હરી છે. ત્રિપુર એટલે અહંકાર. અહંકારની અંદર તો કે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એવા 3 પૂરની અંદર સતત અહંકાર તો કે સ્વચ્છંદતાથી ગમન કરતો હોય છે. એના હરી અહંકાર નાશ કરનાર જે સર્વ અધિષ્ઠાન રૂપ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ એવા પણ 3 તો કે શત્રુઓ કહેવામાં આવે છે. અથવા સત્વ, રજસ, તમસ એ પ્રકારના જે છે એ પણ 3 મર્યાદાઓ કહેવામાં આવે છે. એ સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપ, સર્વના પ્રકાશક ત્રિપુરારી. આનનું શરદ ચંદ્ર છવિહારી. આનંદ એટલે મુખ. એમ કહ્યું છે શરદ ઋતુના ચંદ્રની વર્ણન, એની સુંદરતા છે, એને પણ શર્મા આવે એવું એનું સુંદર મુખ છે. જટા મુકુટ સુર સરિત શિર. એવી જટા મુકુટ એટલે કેવા છે? ઉદાસીન વેશમાં. રામજી જે પ્રકારના વેશમાં હતા ને એ પ્રકારના વેશમાં છે. તો જટા મુકુટ ઉદાસીન એટલે કોઈ ન કસ્ય છે પક્ષમ ભજતે, કોઈ પક્ષપાત જ્યાં ન હોય, રાગદ્વેષ ન હોય. સુરસરિત એમનો તો કે મસ્તકમાંથી ગંગાજી વહી રહ્યા છે. એ સત્યની નિશાની છે, પવિત્રતાની નિશાની છે, જ્ઞાનની નિશાની છે. લોચન નલિન વિશાલ, એમાં તો લોચન એટલે કે નયન કમળ છે, અત્યંત વિશાળ છે. નીલકંઠ બતાવે છે. નીલકંઠ એટલે કરુણા બતાવે છે. કારણ કે દેવતાઓ અકાંડ જયારે પ્રલય થવાનો તો તે વખતે બધાનું રક્ષણ કરવા માટે જેમણે આ વિષ્ણુમાં પાન કર્યું એમ ભક્ત પર કૃપા કરે છે. નીલકંઠ. લાવણ્ય નિધિ. લાવણ્ય નિધિ છે. સોહ બાલ વિધુ ભાલ, અને જેમના ભાલ પર, જેમના કપાળ પર બાલ વિધુ દ્વિતીયાનો ચંદ્રમા શોભી રહ્યો છે. દીક્ષીણ છે, વક્ર છે, અને છતાંય પણ જેને આશ્રય આપે છે એ બતાવે છે પોતાના ભક્તોને આશ્રય આપનારા છે. ભલે ગમે તો ક્ષીણ હોય, વક્ર હોય, દીન હોય, હીન હોય તો પણ. અને એ ચંદ્ર છે સમગ્ર જગતનો તો કે એ કેવો બની ગયો? યમાશ્રિતો હિ વક્રો ભી ચંદ્ર સર્વત્ર વંદતે. આ શિવજીનું વર્ણન કરું. આવી જાતના વક્તા હોવા જોઈએ. કેવા હોવા જોઈએ? વૈરાગ્ય હોવું જોઈએ, ઉદાસીનતા હોવી જોઈએ, પવિત્રતા હોવી જોઈએ, મન એમનું કેવું હોય? પ્રસન્ન હોવું જોઈએ, શાંત હોવું જોઈએ. આ પ્રકારના જે વક્તા છે અને એ સ્થળ બધાનું વર્ણન કરીને હવે આ કથાનો પ્રારંભ કરે છે. बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतर सुजैसे, धरे शरीर सांतर सुजैसे, पार्वती भली अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे. એ કામના જે રીપુ છે કેવું બેઠા છે? તુલસીદાસજી પૂછે છે. ધરે શરીર શાંત રસુ જાય છે. આ શાંત રસે ધારો કે શરીર ધારણ કર્યું હોય તો શાંત રસે વિગ્રહ તો મૂર્તિમંત શાંત રસ છે એવા શિવજી ત્યાં બેઠા. કામ રીપુ છે. જે કામ હોય તે શાંતિ ન હોય. કામ હોય એટલે ક્રોધ હોય, લોભ હોય, બધી અશાંતિ હોય. કામ રીપુ અશાંતિનો જે તો કે અશાંતિનો શત્રુ છે. અને માટે એક શાંત રસ મૂર્તિમંત હોય એવા કામના રીપુ છે. આવી રીતે સહજતાથી સરળતાથી બેઠા છે.
તે વખતે કોઈ હશે નહીં આજુબાજુ. પાર્વતી ભલી અવસરું જાણી. જોયું કે આ શિવજી પ્રસન્ન છે. પ્રસન્નમ તમરો પ્રાપ્ય પૃચ્છે જ્ઞાતવ્યમાત્મન. તો એ શિષ્યના ભાવથી આવે પાર્વતી. અને ગુરુજી હંમેશા એકાંતમાં હોય, પ્રસન્ન હોય, તે વખતે જયારે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉત્તર મળે. પાર્વતી ભલી અવસરું જાણી. પાર્વતી જોયું કે આ સર્વશ્રેષ્ઠ અવસર છે. ગઈ સંગુપહી માતુ ભવાની. ભવાની છે, ભવની પત્ની છે, માતા છે, જગતની માતા છે. એમણે જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પાર્વતીજીની પણ આ ક્રીડા એ લીલા છે. એવી રીતનો પ્રશ્ન પૂછે જાણે કે કોઈ મંદમતી કે મૂળ કોઈ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા હોય એવી રીતે શિવજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. એના માટે કારણ કે જગતની જનની છે, એના માટે બાળકો પર કૃપા કરવા માટે આવી રીતે શિવજીને પ્રશ્ન કરે છે. એનો પરોપકાર બતાવે છે. અચ્છા, પાર્વતીદેવી જયારે એમની નજીક ગયા ત્યારે એમનો કેવો સત્કાર કરવામાં આવે બતાવે છે. જાની પ્રિયા દરુ અતિ કેના. વામ ભાગ આસનુ હર દીના. बैठी शिव समीप हर खाए. पूर्व जन्म कथा चित आए. जानी प्रिया आदरु अतिखीना. શિવજી આ તો અત્યંત પ્રિય છે, અત્યંત પ્રેમ ભાવથી આવી રહ્યા છે પાર્વતી એમ જીવ. તો એવું જ જાણીને અત્યંત આદર કર્યો શિવજીએ પાર્વતીનો. વામ ભાગ આસનું હરદીના. શિવજીએ વામ ભાગની અંદર એમને આસન આપ્યું. ગયા વખતે નતું કહ્યું. સતી જયારે શરીર તનમાં હતા અને ત્યારે આવે ત્યારે પ્રિયા નહોતા, ત્યારે ગડબડ હતી મનની અંદર. અને શિવજી જાણી ગયા કે અત્યારે મનની અંદર ઉદ્વેગ છે અને કોઈ પ્રકારનો ભ્રમ છે. અને તે વખતે વામ ભાગમાં ત્યાં તો સીતાદેવીનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યા હતા. એવું એ રીતનો અપરાધ થઈ ગયેલો એટલે સામે આસન આપ્યું. તો આ ભક્ત કોટી છે. વામ ભાગમાં આસન નતું આપ્યું. આજે વામ ભાગમાં આસન આપે. વામ ભાગ આસનું હરદીના. પાર્વતી પણ આહા, હવે મારો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાગ હવે નથી થયો. બેઠી શિવ સમીપ હરખાય. અત્યંત હર્ષથી શિવજીની સમીપ જઈને બેસી ગયા. અને તરત પહેલાની કથા યાદ આવી. પૂર્વ જન્મ કથા ચિતાય. પહેલા જે બની ગયેલું આખી કથા એમના મનમાં આવી ગઈ. ત્યારે પણ એક લીલા જ હતી. અને તે વખતે અપરાધ કરવાથી કયા પ્રકારની શિક્ષા મળે એ જાતની શિક્ષા ભક્તોને આપવા માટે એ પ્રકારની લીલા થાય. હવે મનની અંદર જે પ્રકારના સંશય કે જે છે એને દૂર કેમ કરવા, તો તે વખતે ધર્મ વગેરેની જે શિક્ષા હતી, હવે જ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવા માટે. એટલે પહેલાની જે કથા હતી એમના મનમાં આવી ગઈ. એવું નથી કે જાણતા નથી. પહેલાના જન્મ જે કથા હતી એ મનમાં આવી અને એના અનુસંધાનની અંદર હવે પ્રશ્ન કરે છે. હવે કહે છે પતિ હેતુ અધિક અનુમાની. વિહસે ઉમા બોલી પ્રિય બાની. कथा जो सकल लोक हितकारी. सोई पूछन चह शैल कुमारी. पति હેતુ અધિક અનુમાની. અનુમાન કર્યું પાર્વતી દેવીએ કે અત્યારે પતિને અત્યંત પ્રેમ છે, પ્રસન્ન છે. આસન આપ્યું વામ ભાગની અંદર એ પછી જોયું કે પતિ અત્યંત પ્રિય પ્રસન્ન છે. અને તે વખતે આ એક શરત છે. પ્રશ્ન જયારે પૂછો ક્યારે, જયારે પ્રસન્ન હોય ત્યારે, પ્રેમ હોય ત્યારે તો જ પ્રશ્ન પૂછવું જોઈએ અને તો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉત્તર પ્રાપ્ત થાય. વિહસીમાં પણ આગળની કથા યાદ આવી ગઈ એટલે એમને હસી પડે. પાર્વતી દેવી વિહસીમાં બોલી પ્રિયવાણી. અત્યંત પ્રિયવાણીમાં પ્રશ્ન કેમ પૂછવો એ પણ એ કહે. અત્યંત પ્રિયવાણીની અંદર પ્રશ્ન કરે એટલે શ્રોતાને પણ આનંદ થાય. કથા જો સકલ લોક હિતકારી. હવે સર્વના લોકનું હિત કરનાર જે કથા છે, સોઈ પૂછન સહ શૈલકુમારી. આ શૈલકુમારી પાર્વતી સમગ્ર લોકનું હિત જે થવાનું છે એ પ્રકારની કથા હવે પૂછે છે. આમાં કથાની ભૂમિકા છે.
હવે આ કથાનો પ્રારંભ જે આવે ઉમાના પ્રશ્ન થાય છે. એટલે હવે જોઈશું જે પ્રશ્નો પાર્વતીદેવી પૂછે છે એના તો કે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર રૂપે એ પ્રશ્નો એ જે સંશય બધા જે જાત જાતના મનની અંદર ઉત્પન્ન થાય એ સંશયના નિવારણ માટે આખું રામચરિત માનસ છે. આ કોઈ માત્ર મનોરંજનની કથા તો ખરી છે જ, એમાં બધા રસો રહેલા છે, પણ મનોરંજન પણ થાય, પણ જોડે જોડે જ્ઞાન એટલે જે પરમ બ્રહ્મ છે, જે નિર્ગુણ કે નિરાકાર છે, અને સાથે સાથે જે સગુણ સાકાર પણ છે, એમનું આખું જે રહસ્ય છે એ રહસ્ય રામચરિત છે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. અને માટે કયા પ્રકારના સંશય ઉત્પન્ન થયા અને કયા પ્રકારનું એનું નિવારણ કરવામાં આવે છે એ આખું રામચરિત જે માનસ છે. તો હવે અહીંયા ઉમા એટલે કે પાર્વતી પ્રશ્ન પૂછે છે. વિશ્વનાથ મમ નાથ પુરારે ત્રિભુવન મહિમા વિદિત તુમ્હારી ચર અરુ અચર નાગ નર દેવા सकल करहि पद पंकज सेवा આપણે એક પદ્ધતિ છે. પ્રશ્ન પૂછતા પહેલા આખી ભૂમિકા તૈયાર કરે છે, એમને સંબોધે છે. વિશ્વનાથ મમ નાથ પુરારી, હે ભગવાન આપ તો વિશ્વના નાથ છો. એ તો પહેલા હતા, હવે કોણ છો? મમ નાથ, મારા પણ નાથ છો. એટલે કે તો કે મને પણ હવે આપણે શરણમાં લીધેલી છે. પુરારી સત્વ રજસ તમે સમજો, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ વગેરે 3 પૂર છે એના અરી, તો કે એને પણ આપ તો એના અધિષ્ઠાન છો. અધિષ્ઠાન હંમેશા અધ્યારોપનું અરી છે, એટલે જ્યાં અધિષ્ઠાન હોય ત્યાં અધ્યારોપ સંભવી ન શકે. એને માટે કોઈ પ્રયત્ન ના કરવો પડે. અધિષ્ઠાને કોઈ પ્રયત્ન વગર જ અધ્યારોપનો પોતે સક્ષમ છે. એવું નહીં કે અમે પ્રયત્ન કરીને કે અધ્યારોપને દૂર કરવો પડે. તીર્થ અરી મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે ત્રિભુવન મહિમા. હવે એની સ્તુતિ કરે. પેલા વિશ્વનાથ છો, મારા નાથ છો, પુરારી છો એમ કહીને પોતાનો જે મનોરથ છે એ મનોરથ પૂર્ણ કરવાની ઈચ્છા અમે પ્રગટ કરી કે આપ તો આવા સર્વ મનોરથને પૂર્ણ કરવા માટે શક્તિમાન છો. એમ તો શું મનોરથ છે? હવે એમની સ્તુતિ કરે છે, જરા પ્રસન્ન થાય. ત્રિભુવન મહિમા વિદિત તુમારી. હવે આપ તો 3 લોક શિવ છો ને, શિવ એટલે કલ્યાણકારી છો, 3 લોકનું કલ્યાણ કરનારા છો. અને એટલા માટે 3 લોકની અંદર આપનો જે મહિમા છે વિદિત તુમારી, 3 લોકની અંદર આપનો મહિમા અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. અને વળી આપ કેવા છો? વિશ્વનાથ છો, અંતર્યામી છો. ચરુવર અચર નાગ નર દેવા. ચડ ચેતન નાગ નર દેવતાઓ એટલે નાગ વગેરે પાતાળના નિવાસીઓ હોય, દેવતાઓ સ્વર્ગના નિવાસી હોય, નર એટલે કે પૃથ્વીના નિવાસી. આ 3 પૂરના 3 લોકના જે નિવાસી છે. સકલ કરહી પદ પંકજ સેવા. આપ કોણ છો? અંતર્યામી છો, વિશ્વના નાથ છો, સર્વાત્મા છો. અને એટલા માટે બધા મધ્ય વામન માસિનમ વિશ્વે દેવા ઉપા. બધા લોકો આપની ઉપાસના કર્યા છે 3 લોકની અંદર. સકલ કરહી પદ પંકજ સેવા. આપના ચરણ કમળની સર્વ સેવા કરી રહ્યા છો. આપ તો છો વિશ્વાત્મા છો, વિશ્વનાથ છો. અને માટે આજે હવે મારી જે પૃચ્છા છે એના નિવારણ માટે હું આપને શુશ્રૂષા, હું શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. પ્રભુ સમરથ સર્વજ્ઞ શિવ સકલ કલા ગુણધામ જોગ જ્ઞાન વૈરાગ્ય નિધિ પ્રણત કલ્પ તરુધામ. પ્રભુ સમર્થ સર્વજ્ઞ છો. આપ પ્રભુ છો, સમર્થ છો, સર્વજ્ઞ છો, શિવ છો. સકલ કલા ગુણધામ, સર્વ કળા અને ગુણનું આપ ધામ છો. પ્રભુ છો એટલે જે અમારી ઈચ્છા હોય એ પૂર્ણ કરવા માટે સમર્થ છો. સર્વજ્ઞ છો એટલે કે મારો જે સંશય છે એનું નિવારણ કરવા માટે પણ આપ સમર્થ છો. શિવ છો, કલ્યાણકારી છો, પરોપકારી છો. અને માટે માત્ર મારા પર નહીં પણ સમગ્ર જગત પર કલ્યાણ કરવું આપનો સ્વભાવ છે. સકલ કલા ગુણધામ, સર્વ કળા અને ગુણના આપ ધામ છો. યોગ જ્ઞાન વૈરાગ્ય નિધિ એટલે બધા રામચરિત્રની કથા કરવા માટેનું સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તૃત્વ આપનામાં છે. કેવો છે? યોગ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એના 3 સાધન છે. ટૂંકમાં કથા શ્રવણ કરવા માટે અથવા કથાની અંદર જે તત્વ છે એ ગ્રહણ કરવા માટે કઈ જાતના સાધનો હોવા જોઈએ એનું વર્ણન કરે છે.
યોગ જ્ઞાન વૈરાગ્ય નિધિ, યોગ જ્ઞાન વૈરાગ્યના આપ નિધિ છો. પ્રણત કલ્પતરુ ધામ અથવા પ્રણત કલ્પતરુ નામ એમ પણ કહે છે. પ્રણત જે આપને શરણાગત આવે છે એના માટે આપણે કલ્પતરુ છે એટલે એની સર્વ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારા છો. તો પ્રણત કલ્પતરુ ધામ અથવા તો પ્રણત કલ્પતરુ આપણું નામ એવું છે જે આપને પ્રણામ કરનારા માટે કલ્પતરુ સર્વ સંકલ્પો પૂર્ણ કરનારું છે. આપ એટલે જ્ઞાન વૈરાગ્ય એટલે ગુરુ છો, જગત ગુરુ છો એમ. યોગ જ્ઞાન વૈરાગ્ય નિધિ એટલે આપ ગુરુ છો એમ એને ગુરુના સ્થાને સ્થાપિત કરે છે. પોતે એની શિષ્ય બની જાય છે. અને હવે પ્રશ્ન કરે છે, જો મો પર પ્રસન્ન સુખ રાશિ, જાનીય સત્ય મોહી નિજ દાસી, તો પ્રભુ હરહુ મોર અજ્ઞાન, કહી રઘુનાથ કથા વિધિનાન, જો મો પર પ્રસન્ન સુખરાશિ, સુખરાશિ સુખ સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ. તો કે જો મો પર પ્રસન્ન આપ જો મારા પર પ્રસન્ન હો, જાનીય સત્ય મોહી નિજ દાસી અને ખરેખર આપ મને આપની દાસી સમજતા હો. કારણ કે માતાએ કહી રાખેલું શિવજીને કે ગૃહ કિંકરી કરે એટલે એને આપની દાસી બનાવો છો. એટલે હું અત્યાર આપની દાસી છું અને આપ ખરેખર મને આપની દાસી માનતા હો. તો પ્રભુ હરહુ મોર અજ્ઞાના, હે પ્રભુ તો મારું અજ્ઞાન જે છે એનું હરણ કરો. કહી રઘુનાથ કથા, કેવી રીતે હરણ કરું? કહી રઘુનાથ કથા વિધિ નાના વિધિ અનેક પ્રકારની રઘુનાથ જે કથા છે એ કહીને આજે મારા અજ્ઞાનનું હરણ કરો. અજ્ઞાન એની વસ્તુ તો કે મને જ્ઞાન પ્રદાન કરો. એટલે જ્ઞાન પ્રદાન કરવાનું માધ્યમ કયું? રઘુનાથની કથા. કેવી રીતે? હવે આગળ કહે છે, જાસુ ભવન સુર તરુ તર હોઈ, સહી કી દરિદ્ર જનિત દુઃખ સોહી, શશી ભૂષણ અસ હૃદય વિચારી, હરહુ નાથ મમ મતિ ભ્રમ ભારી, એ કહે છે કે કેમ પૂછવા જરૂર કેમ પડી? તો જાસુ ભવનનું સુરત તરુ તર હોય. તો જાસુ ભવન જેનું ઘર જે છે સુરત તરુ તર હોય. સુરત એટલે કલ્પ, જેનું ઘર કલ્પ વૃક્ષની નીચે હોય. સહી કે દરિદ્ર જનિત દુઃખ સોઈ કો દડો, એને દરિદ્રતાનું દુઃખ સહન કરવું પડે. કલ્પવૃક્ષ એટલે જે સર્વ સંકલ્પને પૂર્ણ કરે. એમ કલ્પવૃક્ષની નીચે જ જેનું ઘર હોય એને વળી દરિદ્રતાનું દુઃખ સહન કરવું પડે. એ કેવું? આપ કલ્પવૃક્ષ સમાન છો એટલે સર્વ સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાના શક્તિમાન છો અને આપ સર્વજ્ઞ છો, જ્ઞાનના વૈરાગ્યના નિધિ છો અને આપની સાથે જ નિવાસ કરનારી અર્ધાંગીની હું. મારામાં આ પ્રકારનું દુઃખ હોય, અજ્ઞાન હોય, ભ્રમ હોય, એ કેવું હોય? એટલે કલ્પતરુની તો કે એનું જે લાડ જાય એવું થઈ ગયું. હું તમારી સાથે નિવાસ કરતી હોઉં અને આ પ્રકાર અજ્ઞાન ને ભ્રમ મારા આ પ્રકારે હૃદયમાં વિચાર કરીને હરહુ નાથ મો મતિ ભ્રમ ભાઈ, આપની સાથે નિવાસ કરનારી હું અને મારામાં જ આ પ્રકારનો ભ્રમ અને અજ્ઞાનનું નિવારણની વાત કરી. હરહુ આ અજ્ઞાન માત્ર ન જાણતી એવું જુદી વાત છે. માત્ર અજ્ઞાન તો શું છે? ભ્રમ છે. હરહુ નાથ મો મતિ ભ્રમ ભાઈ, અજ્ઞાનથી કે દુઃખ થતું નથી, દુઃખ થાય છે ભ્રમ છે. રામજી વિશે અનેક પ્રકારનો ભ્રમ છે. એ તો જૂના જમાનામાં અનુભવ થઈ ગયો તોય પણ આ ભ્રમ માનવથી સંશયમાં ગયો નથી. હરહુ નાથ મો મતિ ભ્રમ ભારી, અને માટે આ મારા મતિને મારી મતિમાં જે ભ્રમ છે હે નાથ આપ એનું હરણ કરો. આગળ કે છે હવે એમનામાં જે ભ્રમ છે, સંશય જે છે એનું અહીંયા આગળ ધીરે ધીરે એનું વર્ણન કરે છે કે આ રામજી કેવા છે. તો કે એક બાજુ વર્ણન આપણે સાંભળ્યું છે તો તમને જરા જોયું છું તે, મેં જોયું તે અને મારી બુદ્ધિ કામ કરે. વેદની અંદર એક પ્રકારની વાત છે, મહાત્મા બીજા પ્રકાર મહાત્માઓ પર કઈક વાત કરતા હોય છે. આપ તો જગતના પિતા છો અને જગત વંદ્ય છો, તો આપ પણ એમના ભક્ત છો. મેં કઈક વળી લીલાઓ જે જેવા પ્રકારની મારી બુદ્ધિનો વિચાર કરતો જુદ થાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુ અહીંયા આગળ સ્પષ્ટ કરે છે, બધી વસ્તુઓ પ્રગટ કરે છે.
प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कह ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गान प्रभु जे मुनि परमार्थवादी परमार्थवादी मुनिઓ છે એટલે કે બ્રહ્મવાદી બ્રહ્મજ્ઞાની મુનિઓ છે એ લોકો શું કહે છે કહી રામ કહ બ્રહ્મ અનાદિ એ કહે છે કે રામ કહેવાય છે પરમ બ્રહ્મ છે અનાદિ છે અને બધા પરમાર્થવાદી મુનિઓ અને એક મત છે બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે મુનિઓ માટે નાસવ મુનિર યસ્ય મતમ ન ભિન્નમ એક એવી આજની કહેવત છે આને મુનિ કહેવાય યસ્ય મતમ ન ભિન્નમ જેના મતની અંદર ભેદ ના હોય ને મુનિ કહેવાય મુનિ એટલે મનન કરનારા લોકો એમ દરેક ને પોતપોતાનો અભિપ્રાય એટલે બડા સમજ હંમેશા એમ કહે કે જો નો સિનિયર લુક્સ આઈ ટુ આઈ છે કારણ કે એટલે ક્યારે એમના મતની અંદર ક્યારે પણ મેળ હોય જ નહીં દરેક ને પોતપોતાનું કે તું તને લફડું હોય જ હોય તો અહીંયા મુનિ પણ એવા જ હોય કે બધી દરેકમાં પોતપોતાના અભિપ્રાય હોય એક વસ્તુ છે જેના બધા મુનિ પણ તો કે એક મત છે શેમાં આ રામજી વિષયની અંદર આ પરમાર્થવાદી મુનિઓ કોઈ પ્રકારનું બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા માટે કોઈ મતભેદ નથી હોતો ઘણી મોટી વસ્તુ મળે મતભેદ હોય મુનિની અંદર પણ આ પરમાર્થવાદી મુનિઓ પણ જેમાં રામજી બ્રહ્મ છે અનાદિ છે બધા પરમાર્થવાદી મુનિઓ કહે છે અહીંયા બધા એક મત છે શેષ શારદા વેદ પુરાણ બીજા લોકોની સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તાઓની વાત કરે છે શેષનાગ એ પાતાળના વક્તા શારદા એટલે કે સરસ્વતી સ્વર્ગની વક્તા અને વેદ પુરાણ આ પૃથ્વીલોકના બધા જે સર્વજ્ઞ છે સકલ કરહી રઘુપતિ ગુણ ગાણા આ બધા લોકો રઘુપતિના ગુણનું ગાન કરે છે ટૂંકમાં બધા લોકો એમને માન્યતા આપે છે બધા લોકો એમને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણે છે અને વળી આગળ છે तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग अराते राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई जो नृपतनयत ब्रह्म किनी नारी विरहमति भोरी देखी चरित महिमा सुनता भ्रमत बुद्धि अति मोरी अच्छा तो परमार्थवादी मुनियो शेष शारदा वेद पुराण आ 5 બધા વક્તાઓ છે એ તો બધા એક મત છે આપ પણ તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી આપ પણ કે સાગર આપ જપહુ અનંગ આપ તો અનંગ છો અનંગ એટલે કામદેવના તો કે આપ વૈરી છો આપણો કામ નથી ક્રોધ નથી મન અત્યંત શાંત છે અરાતી અને વળી અનંગ અને અરાતી એટલે અરાતી એટલે કામદેવના શત્રુ તો આવી રીતે આપ કામદેવના શત્રુ છો અનંગ કોઈ પ્રકાર અંગ રહિત એટલે કે આપ તો નિર્ગુણ છો નિરાકાર છો કોઈ પ્રકારના દોષ રહિત છો અને એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છતાંય પણ તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાત આપ પણ સતત રામ રામ જપ કર્યા જ કરો છો એવું શું છે એમ એટલે કે આપ પણ સતત એટલે કે આ છઠ્ઠા આપ છો જે સતત રામ રામ નો જપ કર્યા કરો છો એને જ આપ પણ સત્યતા આપો છો હવે એટલા માટે મને પ્રશ્ન પૂછવો પડે બીજા બધા 2-4 પોઈન્ટ જેમ બોલતા હોય આ તો આવા શ્રેષ્ઠ વક્તાઓ છે અને આપ પણ રામ રામ આપના પણ ઇષ્ટ દેવતા છે પણ તો પછી આ રામ વિશે મારા મનમાં પ્રશ્ન થાય આટલા લોકો કરતા હોય છતાંય પ્રશ્ન છે વિચાર કરો શેષ શારદા વેદ પુરાણ પરમાર્થવાદી મુનિઓ અને શિવજી આ 6 શ્રેષ્ઠ વક્તાઓ
રામને સત્યતા અને પરમાર્થતા આપતા હોવા છતાં આ પ્રશ્ન છે. વિચાર એટલે કે આ બધાની સામે સંશય છે, અથવા તો એટલા માટે સંશય છે કારણ કે જયારે મારી મતીથી વિચાર કરું ત્યાં આગળ સમજમાં આવ્યો નથી. રામ શું અવધ નૃપતિ સુધ સોઈ, એ રામ જેના માટે આ બધા જે લોકો બ્રહ્મ છે, અનાદિ છે, અને જે આપના ઈષ્ટ દેવતા છે જેનું નામ સ્મરણ આપ સતત કર્યા કરો છો, એ નૃપતિ સુધ સોઈ, એ દશરથ આદિના પુત્ર જે છે એ જ રામ. એટલે પરમ બ્રહ્મ હોય એની શરીર કેવું ધારણ કરે કે અજય અકુન અલખ ગતિ કોઈ કે બીજા કોઈ રામ કોઈ બીજા કોઈ જે અજય જન્મ અજય હોય તો પછી કેવું તમે જન્મ થયો નૃપતિના ઘરમાં, અગુણ ગુણ હે ને નિર્ગુણ તો રામજીના જ્યારે તો ગુણ છે એ કીર્તનમાં હોય અલખ અલક્ષ્ય અલગ અલક્ષ્ય જેનું લક્ષ્ય પણ એટલે બહુ તો તમે વાચ્યાર્થ તો કોઈ રીતે જેના આગળ કામ જ ન કરતો હોય આવું જેને લક્ષણ જેના કોઈ લક્ષણ પણ વર્ણવી ન શકાય એવા જે અલક્ષ્ય અગુણ અજય એ પરમ બ્રહ્મ એ સમજી શકાય. એ જ આ રામ એ જ પરમ બ્રહ્મ કે પછી આ અલક્ષ્ય અગુણ અથવા તો જે છે અનાદિ બ્રહ્મ એ કોઈ બીજા છે. જો નૃપતને બ્રહ્મ ખીમી, જે નૃપતને એટલે કે રાજકુમાર છે એ કેવું બ્રહ્મ હોઈ શકે, એટલે કેવી રીતે આવી રીતે શરીર ધારણ કરી શકે. અરે ધારો કે ધારણ કર્યું એ સમજ્યા. એક તો અવતાર કેમ અવતારનું રહસ્ય પૂછે છે. નિર્ગુણ નિરાકાર પરમ બ્રહ્મ જે પૂર્ણ કામ છે એ કેવી રીતે આવી રીતે અવતાર ધારણ કરે. નારી વિરહ મતિ ભોળી, વળી પાછી એમનું શું કામ છે કે નારીના વિરહની અંદર એની મતે અત્યંત ભ્રમિત થઈ ગઈ. આવા કામ અવશ્ય છે એ આ પરમ બ્રહ્મ છે. દેખી ચરિત્ર, મેં એમનું ચરિત્ર જોયું છે એવું નથી કે નથી જોયું. એટલે જયારે એમની પરીક્ષા કરવા ગઈ ત્યારે એમની માયાના મને દર્શન થયા તોય પણ હજી આ વસ્તુ મને સ્પષ્ટ થઈ નથી. મહિમા સુનત, આ બધા વક્તાઓ મહિમા મેં સાંભળ્યો છે. ભ્રમતી બુદ્ધિ અતિ મોરી, છતાંય પણ આ મારી બુદ્ધિ છે અત્યંત ભ્રમિત છે અને માટે હજી મને સ્પષ્ટ થતું નથી કે પરમ બ્રહ્મ આવી રીતે અવતાર ધારણ કરે અને હોય તો એનો કામ ક્રોધ વગેરે કેવી રીતે હોય. રાવણને ક્રોધ પૂર્વક માર્યો, દેવીના તો કે સીતાજીના વિરહની અંદર એમનો કામ પ્રગટ થયો. આમ કામવશ ને ક્રોધવશ હોય એ કેવું રીતે પરમ બ્રહ્મ હોય. જો અનીહ વ્યાપક વિભુ કો કહો બુઝાઈ નાથ મોહી સો, અજ્ઞ જાનિ રિસ ઉરજનિ ધરહું, જેહી વિધિ મોહ મિટે સોઈ કરહું, જો અનિહ વ્યાપક વિધિ કો કહે એવું જો ખરેખર બ્રહ્મ અનિહ એટલે જેનો કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા નથી. અચ્છા કોઈ કારણ કે જેનું કોઈ વર્ણન ના હોય એવું કોઈ કવર્ણનીય ધારો કે પરમ બ્રહ્મ હોય જે અનિહ એટલે કે કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા રહિત હોય, નિષ્ક્રિય હોય, વ્યાપક હોય, સર્વવ્યાપી હોય, વિભુ હોય. વ્યાપક એટલે સર્વવ્યાપી છે, પ્રભુ છે. એવા ધારો કે કોઈ બ્રહ્મ હોય જે એમાં એક એક ગુણ રામજીમાં અમને દેખાતો નથી. એટલે જે અવધના પતિ જે છે અથવા તો દશરથના જે પુત્ર છે એ રામજીમાં અનિહ ઈચ્છા રહિત ન જ કહેવાય ને તો એમને અવતાર ધારણ જન્મ ન લેવો પડે. વ્યાપક હોય તો એક શરીરની અંદર મર્યાદિત ન હોય, કોણ હોય અવર્ણનીય હોય તો આ તો વર્ણનને યોગ્ય છે અને માટે રામજીની અંદર જે આપણને ગુણો દેખાય છે આ પરમ બ્રહ્મથી બધા વિરુદ્ધ છે. એટલે જો એવું કોઈ પરમ બ્રહ્મ હોય જે વ્યાપક હોય, અનિહ હોય, વિભુ હોય, કહો બુઝાઈ નાથ મોઈસો, તો હે નાથ સમજાવીને આપ મને કહો. આ પાછો રામજી પર સમશે એટલે તરત શિવજી એટલે કહો એમના ઈષ્ટ દેવતા તરત એક વખત આગળ કહેવામાં આવ્યું પણ તોય સમજણ નતા જઈએ. એમના ગયા આગળ જમીન અંદર કહ્યું તોય સમજણ ના પડી અને હજી આગળનું કષ્ટ સહન કરીને છતાંય સામે હવે બાજુમાં આવીને બેસે છે અને વળી પણ રામજી વિશે સંશય કરે છે. એટલે જાણે છે કે આ એક બહુ ટચી પોઈન્ટ છે. ટચી એટલે એને મુશ્કેલ અડકવું. અજ્ઞ જાન નિસ ઉરજની ધરવું, અને માટે હું અજ્ઞાન છું, અને માટે અજ્ઞ જાન નિસ ઉરધની જની ધરવું, હું અજ્ઞાન છું માટે આપના હૃદયની અંદર કોઈ પ્રકારનો ક્રોધ ન લાવશો. હું અજ્ઞાન છું અને અજ્ઞાન જાણે ને કોઈ પ્રકારનો ક્રોધ આપના હૃદયમાં લાવશો નહીં. જેવી વિધિ મોહ મીટે સોઈ કરવું, અને આ મારો મોહ જે છે જે રીતે મારો મોહ દૂર થાય એને જે કંઈ કરવું પડે એ આપ કરો, ક્રોધ ન કરશો. દંડ તમે ઘણો સહન કરો, બધું કરી માટે હવે આગળ એવું નહીં કરતા. હવે એવું કંઈક કરો
આગળ પણ એમનો મોહ દૂર કરવા માટે એમને તો કર્યું છે. શિવજી જે કર્યું આગળ પણ એમને દંડ રૂપમાં તો કે હવે મારો મોહ દૂર થાય એમાં જે કરવું પડે એ આપ કરો. એટલે કે કથા કહેવાને બદલે બીજું કશું કરવાની જરૂર ધારે તો એ કરો એમ. હું એમ માનું છું કે આ કથા સાંભળવાથી મારું અજ્ઞાન ને ભ્રમ વગરનું નિવારણ થશે. પણ ધારો કે ન થતું હોય અને બીજું કઈ કરવાની આપણે જરૂર લાગે તો એ કરો. મન દીખ રામ પ્રભુતાઈ अति भय विकलन तुम ही सुनाई तदपि मलिन मन बोधुन आवा सो फल भली भंति हम पावा પોતે કહે છે કે મેં દેખી ચરિત્ર, મેં એમનું ચરિત્ર જોયું છે. જો પૂછે ને કે ખબર નથી તને, મેં મને દીખ રામ પ્રભુતાય, વનમાં મેં રામજીની પ્રભુતાય એટલે કે પ્રભુત્વ ઐશ્વર્ય એને મેં દર્શન કર્યા. કેટલા ચારે બાજુએ સીતા રામ લક્ષ્મણ દેખાવા મળ્યા, એ બધું પ્રભુત્વ ઐશ્વર્ય મેં જોયું. અતિ ભય વિકલ તુમે સુનો, એ બહુ અત્યંત ભયથી વિકલ હતી તે વખતે, એને માટે તે વખતે મેં આપને સંભાળ્યું નહીં. એટલે કે મારું પાપ નતો, અપરાધ અત્યંત ભયભીત હું તે વખતે હતી. તો પછી સમજ નથી પડતી કે પરમ બ્રહ્મ છે. એમાં તદપી મળીને મને બોધનું આ ત્રીજો એક અવરોધ છે જ્ઞાન માટે. અજ્ઞાન એટલે કે આવરણ, વિક્ષેપ અને મલ. તો તદપી મળીને મને બોધનું આવા મારા મનમાં રાગ દ્વેષ રૂપી ન હોવાને લઈને આવું ઐશ્વર્ય જોવા છતાં પણ મને બોધ ન થયો. સૌ ફલું ભલી, હવે મલિનતા જતી રહી છે. સૌ ફલું ભલી ભાંતિ હમ પાવા. ટૂંકમાં આવા રાગ દ્વેષને લઈને જે પ્રકારે વર્તન કરવામાં આવ્યું એનું ભલી ભાંતિ ફળ મને પ્રાપ્ત થયું. એટલે કે આનો ત્યાગ, તપશ્ચર્યા થઈ, એટલા માટે મન નામનું જે એમનું અંતરાય છે પ્રતિબંધક એ તો દૂર થઈ ગયો. અને માટે એટલે હવે રાગ દ્વેષ મન નથી. અને માટે આ કથા સાંભળવાની જે શ્રોતૃત્વ તો હું હવે યોગ્યતા ધરાવું છું. પણ હજી મારું અજ્ઞાન ગયું નથી. અને માટે આપ મને કહો એમ. અજહુ કછુ સંસૌ મન મોરે કરહ કૃપા વિનવઉ કર જોરે પ્રભુ તવ મોહી બહુ ભવંતિ પ્રબોધા નાથ સો સમુજી કરહુ જની ક્રોધા. આજે હું કશું સમસૌ મને બહુ કે મને નહીં સમજ પડી કઈ પણ એમ. હવે આટલા બધા વખતમાં મને ઘણી સમજ તો પડી છે, છતાં આજે હું કશું સમસૌ મને મારા મનમાં કંઈક હજી સંશય બાકી રહી ગયો છે. એટલે હવે હું માલિન્ય રહ્યું નથી, છતાં કંઈક સંશય જ રહી ગયો. પારમાર્થિક જ્ઞાન હજી મને થયું નથી. કરો કૃપા વિનવું કર જોડે, હું કર જોડીને આપને પ્રણામ કરીને આપની કૃપાની વિનંતી કરું છું. પ્રભુ તમે મોહી બહુ ભાંત, તે વખતે કહ્યું તો હતું ને કે હા બરોબર છે. પ્રભુ તમે મોહી બહુ ભ્રાંતિ પ્રબોધ, એ વખતે પણ અનેક રીતે મને આપે બોધ આપ્યો હતો. ત્યારે પણ સત્યને બોધ આપવામાં આવ્યો. ના થશો સમૂહી કરાવું જેની કરું, પણ ત્યારે મારી સમજમાં આવ્યું નહોતું. અને માટે ભલે ત્યારે તમે મને બોધ આપ્યો તો પણ તમે મારા પર ક્રોધ ન કરશો. કારણ કે હજી મારા મનમાં થોડો સંશય રહી ગયો છે. અને એટલે કે છે એટલે ક્રોધ આપને થાય તો મને ખોટું જ લાગતું. કારણ કે ક્રોધ આપને થાય એ પ્રકારની બધી જાતનું વર્તન હોવા છતાંય પણ આપ ક્રોધ ન કરશો એમ કહેવા માંગે છે. તબ કર અસ વિમોહ મોહી નાહી રામ કથા પર રુચિ મન માહી કહું પુનીત રામ ગુણ ગાથા ભુજગરાજ ભૂષણ સુરનાથા
તબ કર અસ વિમોહ મોહી નહીં. એટલે તે વખતના જેવો મોહ હવે મારા મનમાં રહ્યો નથી. રામ કથા પર રુચિ મનમાં તે વખતે રામ કથામાં રુચિ પણ નહોતી. એટલે અગસ્ત્ય ઋષિના આશ્રમમાં જયારે શિવજી સાથે ગયા ત્યારે એ કથા બધા સાંભળતા નહોતા. પછીથી શિવજી જયારે સમાધિમાંથી જાગૃત થયા અને ત્યારે કથા કહેવા માટે ઉપર જો પેલા વિમાનો પસાર થાય છે તે પણ કથા સાંભળી. તે વખતે પણ કથામાં મારી રુચિ હતી રહી એમ. રામ કથા પર રુચિ મનમાં પરંતુ હવે રામ કથામાં મને અત્યંત રુચિ છે. કહું પુનીત રામ ગુણ ગાથા. અને માટે ભુજગરાજ ભૂષણ સુરનાથ. હે ભુજગરાજ ભૂષણ, તો ભુજગરાજ એટલે કે શેષનાગ ભૂષણ છે. હે સુર એટલે દેવતાઓનો નાથ. તો કહું પુનીત રામ ગુણ ગાથા. ફરી મને એને હવે આ રામચંદ્રની પવિત્ર ગુણ ગાથા છે આપ મને કહો. ભુજગરાજ પોતે પણ રામજીની કથાના વક્તા છે. એ વક્તા પણ જેનું ભૂષણ છે એવા આપ છો, મને કથા કહો. એમનો કૃપાઓ સ્વભાવ છે એનું અહીંયા આવાહન કરે છે. કારણ કે એ તો ગરલકંઠ છે ને, એટલા માટે આવું સતત દાહ આપનારી વસ્તુ છે એને પણ અહીંયા કંઠમાં ધારણ કરે છે. આપ તો કૃપાઓ છો માટે કૃપા કરીને મને કહો. આગળ છેલ્લે કહે છે હવે બંદવ પદ ધરી ધરન સિરુ વિનય કરઉ કર જોરી બરનહુ રઘુબર વિશદ જસુ શ્રુતિ સિદ્ધાંત નિચોરી. એટલે પોતાની કથા સાંભળવાની અત્યંત લાલસા, અત્યંત ઉત્કંઠ તીવ્ર ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. બંદવ પદ ધરી ધરની સિરુ વિનય કરવું કર જોડી. તો ધરની સિરુ ધરી ધરની સિરુ મારું મસ્તક, તો કે હવે પાર્વતી દેવી પોતાનું મસ્તક જમીન પર મૂકીને એમને પ્રણામ કરે છે. વિનય કરાવું કર જોડી, અને વળી કર જોડીને વિનય કરું છું, વિનંતી કરું છું. બારનહુ રઘુવર વિશદ યશુ. ભગવાનના જે વિશદ પવિત્ર યશ જે છે એનું વર્ણન કરો. કેવું શ્રુતિ સિદ્ધાંત એનું વર્ણન કર્યા જ કરશો તો કઈ પત્તો નહીં આવે. કારણ કે આટલા 100 કરોડ શેષનાગ જે વર્ણન કરે તોય જ એનું ચરિત્ર વર્ણન ન શકાય. એ વર્ણન કરશો તો વળી આપણે ગુજવાઈ જશું. આપ તો જગત ગુરુ છો અને માટે મારું અજ્ઞાન અને સંશય દૂર થાય એ રીતનું વર્ણન કરો. શ્રુતિ સિદ્ધાંત નિચોરી. આ તો મને ખબર છે કે શ્રુતિનો સિદ્ધાંત એટલે જ રામ છે. એ શ્રુતિનો સિદ્ધાંત છે એને નિચોવીને આપ એવી રીતે વર્ણન કરો જેથી મારું અજ્ઞાન, આ ભ્રમ, સંશય બધું દૂર થાય. એમ પાર્વતી અત્યંત વિનય સાથે તો કે શિવજીને પ્રણામ કરીને એમની વિનંતી કરીને આ રીતે કથા માટેની યાચના કરે છે. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, પવન સુત હનુમાન કી જય, બોલો ભાઈ पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना. पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना. गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना. गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना. आभीर जमन किरात खस स्वपचारि अति अनरूप जय. आभीर जमन किरात खस स्वपचारि अति अनरूप जय. कही नाम बारकते पावन होहि राम नमामिते. कही नाम बारकते पावन होहि राम नमामिते. रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जय गावहि. रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जय गावहि. कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम नाम सिधावहि. कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम नाम सिधावहि. सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उरधर. सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उरधर. दारुण
अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीनन दीनहित दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर हरहु विषम भव भीर कामिहि नारि पियारि जिनि कामिनि नारि पियारि लोभिहि प्रिय जिमिदान लोभिहि प्रिय जिमिदान तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय श्री रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशम् श्रीभद्रामपदाब्जभक्तिमनिशम् प्राप्यैतु रामायणम् प्राप्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमशान्तये स्वान्तस्तमशान्तये आशाबद्धमिदं चकार तुलसी आशाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञानभक्तिप्रदम् विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलम् मायामोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः संसारपतङ्गघोरकिरणैः नश्यन्ति नो मानवाः दह्यन्ति नो मानवाः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्